कृष्णाय हरि ओम लहरी लहरी कृष्णाय हरि हरि लहरी लहरी ये देवन हरि ओम लहरी हरिवदे Bible says Jesus Christ came by water and blood. இயேசு வேதம் சொல்கிறது இயேசு இரத்தத்தினால மாம்சத்தினால அப்புறம் வந்தாருன்னு. இயேசு கிறிஸ்து ரத்தம் வல்ல நீர் வல்ல வச்சினாருன்னு. But Jesus came by water only. இரத்தத்தினால தண்ணீர்ல வந்தாரு சொல்றாரு. அந்த இயேசு தண்ணீர்ல மாத்திரம் தான் வந்தார். இயேசு நீல துவார மாத்திரம் வச்சாரு. Without the blood. ரத்தம் இல்லாமல். ரத்தம் లేకుండా. But Jesus Christ is a human being. இயேசு கிறிஸ்து ஒரு மனுஷன். இயேசு கிறிஸ்து ஒரு மனுஷன். Came to a man and a human being through the natal line. நாத்தான் வழியில ஒரு மனுஷன் வழியா வந்தார். நாத்தான் ద్వారా పురుషుని స్త్రీకి పుడుతున్నాడు. That were two Zerubbabels are there. அவர்கள் ரெண்டு எருபாபேல் அங்க இருக்கிறார்கள். అందుకే ఇద్దరు జెరుబాబెల్. One comes by King Solomon's line, which is they are trying to take that position. ஒரு சாலமோன் வழியாக வந்து அந்த ஸ்தானத்தை எடுத்துக்கொள்ள முயற்சிக்கிறார். ఒకరు సాలమోన్ వంశంలో వచ్చి ఆ స్థానాన్ని తీసుకోవాలని ప్రయత్నిస్తున్నారు. One is the other Zerubbabel in Ahasuerus time. ஆகாசுவர సమయంలో இருந்த இன்னொரு ఎరుబాబేల్. ఆగాసురస్ కాలంలో ఉన్న ఇంకొక జెరుబాబెలు. I got a book yesterday from Susie Baker that there were many Zerubbabels in the time of Ahasuerus. ஆகாசுவரின் காலத்துல अनेक எருபாபேல் இருந்தது என்று ஒரு புத்தகத்திலே சூசி அனுப்பியிருக்கிறார். ఆగాసురస్ కాలంలో చాలా So brother, your doubt is cleared now. ఆ రోజుల్లో ఉంది. சோதரர் உங்களுக்கு சந்தேகம் இப்பொழுது சரியாகிவிட்டது. ఇప్పుడు మీ సందేహాలు సరిపోయిందని చెప్పేసి. In Ahasuerus time there were not one Zerubbabel. ஆகாசுவரின் காலத்துல ஒரு Many எருபாபேல். people wanted to be Zerubbabels அநேகர் எருபாபேலாக according to the இருக்கிறார்கள். Bible because he lays the foundation for the second temple. எல்லாரும் இரண்டாம் ஆலயத்துக்கு அஸ்திபாரத்தை போட வேண்டும். రెండవ ఆలయానికి వాళ్ళు అస్థిపరం వేయాల్సింది కాబట్టి చాలా మంది ఉన్నారని రాయబడింది. So when Jesus was born, இயேசு பிறந்த பொழுது యేసు పుట్టినప్పుడు the unseen God has to reveal the son, the firstborn. காணப்படாத தேவன் முதற் பேரானவரை வெளிப்படுத்த வேண்டும். కనబడిన దేవుడు జ్యేష్ఠ కుమారుని The firstborn బయలుపరచాలి. must reveal the unseen God. முதற் பேரானவர் காணப்படாத தேவனை வெளிப்படுத்த வேண்டும். జ్యేష్ఠ కుమారుడు కనబడిన దేవుని బయలుపరచాలి. Each cannot reveal themselves. ஒவ்வொருவரும் தங்களை தாமே வெளிப்படுத்திக் கொள்ள முடியாது. ఇద్దరు తమను తాము బయలుపరచుకోలేరు. The air, காத்தானது గాలి, if you want to reveal the air to somebody, காற்றை நீங்கள் யாருக்கா வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்றால் గాలి గురించి ఎవరికైనా మీరు చెప్పాలంటే பந்துக்குள்ள காத்து அடிச்சு இந்த காத்து பந்துக்குள்ள இருக்கு. బంతి లోపల గాలి కొట్టి బంతి లోపల గాలి ఉందని చెప్తుంటారు. That means காத்து doesn't mean small காத்து or big காத்து. இதில் காற்று பெரிய காற்று சின்ன காற்று என்று இல்லை. గాలి అంటే చిన్న గాలి పెద్ద గాలి The name for air is for the whole world air and also to a football air. காற்று என்ற பெயர் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா காற்றுக்கும் அந்த ஃபுட்பாலுக்குள்ள இருக்கிற காற்றுக்கும் காற்று தான் பெயர். గాలి అంటే లోకంలో ఉన్నంత గాలికి బంతిలో ఉండే గాలి కూడా అంత గాలి అని పిలువబడుతుంది. In football is air in one place. ஃபுட்பால்ல காற்று ஒரு இடத்துல குறிப்பிட்ட இடத்துல இருக்கிறது. బంతిలో గాలి ఒక చోట ఉంది. At the same time it can be in all over the world. அதே சமயத்தில் உலகம் முழுவதும் இருக்கலாம். అదే సమయంలో లోకమంతా ఉండొచ్చు. Christ is God in one place. கிறிஸ்து தேவன் ஒரு இடத்துல இருக்கிறதை குறிக்கிறது. దేవుడు ఒక చోట ఉండేది క్రీస్తు. But the same God can be everywhere. அதே தேவன் உலகம் வேற எல்லா இடத்துலயும் இருக்கலாம். అదే దేవుడు అన్ని చోట్ల ఉండొచ్చు. It can be in any animal and any birds, any trees, everything can contain that. எந்த மிருகத்திலும் பறவையிலும் எந்த மரத்திலும் இருக்கலாம். எல்லாம் அதை கொள்ள முடியும். మృగంలో పక్షిలో చెట్లలో కూడా ఉంటది. So when God created the firstborn, தேவன் முதற் பேரானவரை சிருஷ்டித்த பொழுது దేవుడు జ్యేష్ఠ కుమారుని సృష్టించినప్పుడు he had to reveal the unseen God by the power given to him. நமக்கு கொடுத்த வல்லமையினால அவர் காணப்படாத தேவனை வெளிப்படுத்த வேண்டியதா இருந்தது. తనకిచ్చిన శక్తి వల్ల కనబడిన దేవుని బయలుపరచాలి. So he created Jesus ஆகவே அவர் இயேசுவை சிருஷ்டித்தார். అందుకే యేసుని సృష్టించినాడు. and called him his son. அவரை அவருடைய குமாரன் அழைத்தார். కుమారుడిని పిలిచినాడు. God so loved the world that gave his only begotten son means is Christ Jesus son. தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை உலகத்துக்கு கொடுத்தார் என்றால் அது கிறிஸ்துவினுடைய குமாரன். దేవుడు లోకాన్ని ప్రేమించి తన ఒకే కుమారుని ఇచ్చినాడంటే క్రీస్తు యేసు కుమారుడు. Thereby you can know the nature of the Father அதன் மூலமாக பிதாவுடைய and the name everything. நாமும் எல்லாத்தையும் அறிந்து கொள்ளலாம். దాని ద్వారా తండ్రి స్వభావాన్ని గుణాలని తెలుసుకోవచ్చు. That's why Jesus says, ஆகவே இயேசு சொன்னார், అందుకే యేసు you చెప్తున్నాడు, will seek me and die in your sins. என்னை தேடி உங்கள் பாவங்களிலே சாவீர்கள். నన్ను వెతకుచు మీ పాపాల్లో చనిపోతారు. If you cannot worship any created being, you cannot worship a lamb also. நீங்கள் ஒரு சிருஷ்டிக்கப்பட்ட எந்த பொருளையும் தொழுது கொள்ளக்கூடாது. அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியும் கும்பிடக்கூடாது. அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியும் தொழுது கொள்ளக்கூடாது. వధించబడిన గొర్రె పిల్లను కూడా మీరు పూజించకూడదు. That's why Jesus said, the thing concern me as an end, but if you seek me, you will die in your sins. ஆகவே இயேசு சொல்கிறார், என்னை குறித்த காரியங்களுக்கு முடிவு இருக்கிறது, என்னை தேடினால் உங்களுடைய பாவங்களை சாவீர்கள் சொல்கிறார். నా గురించిన కార్యాలకు ఒక ముగింపు ఉంది కాబట్టి నన్ను వెతికితే మీరు చస్తారని But చెప్పాడు. if you do not believe that I am he, நானே அவர் நீங்கள் விசுவாசியாவிட்டால் నేనే అతనిని మీరు నమ్మకున్నట్లయితే you will die in your sins. எங்களுடைய பாவங்களை சாவீர்கள். మీ పాపాల్లో మీరు So what చనిపోతారు. is the hope of Christians today? கிறிஸ்தவர்களுக்கு இன்னைக்கு இருக்கிற நம்பிக்கை என்ன? క్రైస్తవులకి ఈ రోజున నమ్మకం Then ఏంటి? Philip comes. அப்பொழுது பிலிப்பு வருகிறார். అప్పుడు ఫిలిప్ వస్తున్నాడు. Now, இப்பொழுது what did Jesus do? இயேசு என்ன செய்தார்? యేసు ఏం He's చేస్తున్నాడు? looking up and said, Father. அவர் பரலோகத்தை பார்த்து பிதாவே என்று சொல்கிறார். పైకి చూసి తండ్రి అంటున్నాడు. Then Philip got a doubt. அப்பொழுது பிலிப்புக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்து விட்டது. ఫిలిప్కి ఒక సందేహం వస్తుంది. மேலேயே பார்க்கிறார், அங்க இருக்கார் போல ஃபாதர். மேலே பார்த்திருக்காரு, பிதா அங்க இருப்பார் போல. పైన చూస్తున్నాడు కాబట్టి తండ్రి అక్కడ That was ఉన్నాడు. telling for the other people, outside people. வெளியே இருக்கிற மக்களுக்காக அவர் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார். బయట ఉన్న వాళ్ళ కోసం ఆయన அந்த చెప్తున్నాడు. காட்டாட்ட கழுத்துக்கு எஞ்சி கொண்டு விடும் அந்த இடத்துல. அப்படி வெளியே தலைமை மேல தூக்கி காட்டாட்டா அவன் அங்கேயே கல்லெறிஞ்சு கொண்டு விடுவான். అలా పైకి చూసి నేను చూపెట్టుకుంటే వాళ్ళు రాళ్ళతో Then Philip caught him. பிலிப்பு அவரை பிடித்து అప్పుడు ఫిలిప్ అతను Show పట్టుకొని us the Father, that is enough. பிதாவை அது போதும். போதும். తండ్రిని చూపెట్టే చాలు అంటాడు. Then he said,
என்ன பிலிப்பு இவ்வளவு நாள் கூட இருந்தவனுக்கு வழங்கலையா? இவ்வளவு நாள் கூட உனக்கு தெரியவில்லையான்னு கேட்கிறார். ఇన్ని రోజులు కూడా ఉంటే నీకు ఇది అర్థం కాలేదని He అడుగుతున్నాడు. that seen me has seen the Father. என்னை கண்டவன் பிதாவை கண்டான். నన్ను చూసినవాడు తండ్రిని చూశాడు. We both are the same. நாங்கள் ஒருவன் ஒன்றா இருக்கிறோம். మేమిద్దరు ఒకటే. So ஆகவே కాబట్టి Jesus says, if you do not believe that I am He, I am the Father, இயேசு you will die in your sins. நானே பிதாவை நீங்கள் விசுவாசிக்காவிட்டால் உங்களுடைய பாவங்களை சாவீர்கள் சொன்னார். నేనే తండ్రిని విశ్వసించకపోతే మీ పాపాల్లో మీరు చనిపోతారు. So for 2000 years, 2000 வருஷ காலமாக 2000 సంవత్సరములుగా we had to have everlasting life because we didn't come to that realization that both are one. நமக்கு கால வரை உள்ள ஜீவன் இருக்க வேண்டும் என்றால் ரெண்டும் ஒன்றே நாம் உணரவில்லை. ఈ రెండు ఒకటే మనం తెలుసుకోవాలంటే కాల పరిమితి గల జీవమే ఉండింది. Because we got only the Holy Ghost. பரிசுத்தாவி மாத்திரம் தான் இருந்ததுனால். పరిశుద్ధాత్మ మాత్రం ఉండింది. But when you have completely surrendered your life to Christ, உங்களுடைய ஜீவனை முற்றிலுமாக கிறிஸ்துவுக்கு நீங்கள் அர்ப்பணித்த பின்பு మీ జీవనాన్ని పూర్తిగా మీరు క్రీస్తుకి అర్పించుకున్నప్పుడు then your self goes to Calvary. அப்பொழுது உங்களுடைய சுயம் எல்லாம் கல்வாரிக்கு போகிறது. అప్పుడు మీ స్వయం అంతా కల్వారికి పోతుంది. That was killed there. அது அங்கே கொல்லப்பட்டது. అక్కడ చంపబడింది. So here you don't live. I don't live anymore. Christ liveth in me. நீங்கள் பிழைக்கிறதில்லை, நான் இல்ல கிறிஸ்து என்னில் பிழைத்திருக்கிறார். ఇక నేను కదా క్రీస్తు నాలో జీవిస్తున్నాడు. If you are a jealous person, நீங்கள் ஒரு பெருமையுள்ளவராக proud. இருப்பீர்கள் என்றால் ఉంటే ఈడ్చి ఉంటే கட்டா உனக்கு என்ன இருக்கு? கட்டாயவனுக்கு என்ன இருக்கு? తప్పకుండా నీలో Fullness of Christ is not there. கிறிஸ்துவுடைய பரிபூரணம் இல்லை. క్రీస్తు యొక్క పరిపూర్ణం లేదు. அரைகுறைதான் இருக்கு. அரைக்குறைதான் இருக்கிறது. తక్కువగా ఉంది. That is I நான் plus half Holy Ghost. நானும் பாதி பரிசுத்தாவி. Even Holy Ghost may not be there. பரிசுத்தாவி இல்லாமலும் கூட இருக்கலாம். పరిశుద్ధాత్మ లేకుండా కూడా పోవచ్చు. We simply like that some tongues will come. சும்மா டகடக ஏதாவது அந்நிய பாஷை வரும். ఇలా శబ్దాలు వేసుకుంటూ అన్ని భాషలు See Paul what he says? பவுல் என்ன சொல்கிறான் பாருங்கள். పౌలు ఏం చెప్తున్నాడు Not చూడండి. I but Christ. நான் அல்ல கிறிஸ்து. నేను కాదు కానీ It is not I but Desian. நான் அல்ல தேசிகன் என்று சொல்லவில்லை. నేను కాదు దేశికని Or చెప్పలేదు. it is I but Apparav. நான் அல்ல அப்பாரம் இல்லை பிழைத்திருக்கிறான் என்று சொல்லவில்லை. నేను కాదు కానీ అప్పారావే జీవిస్తున్నాడని Then చెప్పలేదు. Alexander believers doesn't say not I but Alexander. அலெக்சாண்டருடைய ஆட்கள் நான் அல்ல அலெக்சாண்டரில் பிழைத்திருக்கிறான் என்று சொல்லவில்லை. అలెగ్జాండర్ విశ్వాసంలో నేను కాదు కానీ అలెగ్జాండర్ జీవిస్తున్నాడు. You know sometimes in the people here and there you'll see சில சமயங்களில் இங்க வந்து ஜனங்களை பார்க்கலாம். కొన్నిసార్లు ఇక్కడ అక్కడ జనాలను చూడొచ్చు. when you tell for testimonies. சாட்சிகளுக்கு சொல்லும் பொழுது సాక్ష్యం చెప్పమంటే I was having a stomach ache. எனக்கு ஒரு பெரிய வயிற்று வலி இருந்தது. నాకు చాలా కడుపు నొప్పి When ఉంది. he came when David came and touched my stomach, தயவு வந்து என்னுடைய வயிறை தொட்ட பொழுது దైవ వచ్చి నా కడుపు ముట్టుకున్నప్పుడు I got healed. நான் சுகம் பெற்றேன். నాకు బాగా అయింది. But Christ's name doesn't come there. கிறிஸ்துடைய பேரே அங்கே வராது. క్రీస్తు పేరు అక్కడ రాదు. Some one man came and kept, I got healed. ஒரு மனுஷன் வந்து கை வைத்தாரு சோமாயிட்டு அப்படிதான் சொல்லுவாங்க. ఒక మనుషుడు వచ్చి చేయబెట్టినాడు నాకు బాగా అయిందని So చెప్తారు. this man is also very happy. அவருடைய இந்த ஆளு ரொம்ப சந்தோஷம் அடைந்து கொடுக்கிறார். వెంటనే ఈ మనుషుడు చాలా Avaru సంతోషంగా romba ఉంటాడు. happy. அவரும் ரொம்ப சந்தோஷம். ఆయనకు That's సంతోషం. what Bible says. You seek each other's glory. ஆகவே வேதம் சொல்லுகிறது, ஒவ்வொரு தங்களுடைய மகிமையை தேடிக் கொள்கிறீர்கள். మీ మీ మహిమను వెతుక్కుంటున్నారని That బైబిల్ is what is happening today அதுதான் இன்றைக்கு in the church and other fallen people. சபைகளிலும் மற்ற வீழ்ச்சி அடைந்த மக்களுக்கும். John chapter 7 verse 18. யோவான் 7:18. He that speaketh of himself He that speaketh of himself తన గురించి మాట్లాడేవాడు seeketh his own glory. seeketh his own glory. தன்னுடைய மகிமையை தேடிக் கொள்கிறான். తన యొక్క మహిమను వెతుక్కుంటున్నాడు. But he that seeketh his glory that sent him, the same is true, and no unrighteousness is in him. Now Jesus could have sought his glory. இயேசு தம்முடைய மகிமையை தேடி இருந்திருக்கலாம். యేసు తన యొక్క మహిమను వెతుక్కొని ఉండొచ్చు. If he had done that, he is an unrighteous man. அவர் அப்படி செய்திருப்பார், அவர் நீதி இல்லாத மனுஷனா இருப்பார். ఆ విధంగా చేసింటే నీతి లేని మనుషుడుగా ఉండేవాడు. Because he sought the glory of one that sent him. தன்னை அனுப்பினவருடைய மகிமையை அவர் தேடினபடினால் తను పంపిన అతని మహిమను వెతికినందువల్ల There was no unrighteousness in him. அவரில் அநீதி இல்லை. ఆయనలో వేరే నీతి లేదు. Today, ஆகவே இன்றைக்கு ఈ రోజు all these 2000 years, you can have your own denomination. 2000 வருஷ காலமாக நீங்க சொந்த தாபங்களை வைத்துக் கொண்டிருக்கலாம். ఈ 2000 సంవత్సరాలు మీ సొంత సభలు మీరు But పెట్టుకోవచ్చు. now, gathering time, இப்பொழுது சேகரிக்கிற காலம். ఇప్పుడు సేకరించబడే సమయం. anybody outside the ark of God will be a cursed person. என்னுடைய பேழைக்கு வெளியே இருக்கிற பக்கத்துல நின்னாலும் சரி 1000 மைலுக்கு இருந்தாலும் அவன் கட்டாயம் சாவான். வெளியே இருந்தாலும் பக்கத்துல இருந்தாலும் வெளியே தூரத்துல 1000 மைல் இருந்தா கட்டாயம் சாவார். దేవుని ఓడకు పక్కనే ఉన్నా సరే బయట ఉన్నా సరే ఆయన శపించబడ్డవాడు. You seek each other's glory in one. How can ye believe which receive honor one of another, Honor one of another. and seek not the honor that cometh from God only? Now see that today, you know what they'll do? இன்றைக்கு என்ன செய்யணும் என்றால் ఈ రోజు ఏం I come చేస్తారు to a తెలుసా? meeting கூட்டத்துக்கு வருகிறேன், or some political meeting. ஒரு அரசியல் கூட்டத்துக்கு. ఏదైనా ఒక రాజకీయ మీటింగ్ இப்பொழுது இப்பொழுது ఇప్పుడు கனம் தாய்வா அவர்கள் கனம் தயவு அவர்கள் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும். உங்க எல்லாருக்கும் அவர் தெரியும். మీకందరికీ ఆయన ஒரு తెలుసు. மியூசிக் டைரக்டர், அவர் ஒரு மியூசிக் டைரக்டர். ఆయన ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్. அவரை நாம் வாழ்த்துவோம். அவரை வாழ்த்துவோம். ఆయన మనం శుభాకాంక్షలు చెప్తాం. உடனே இவர் என்ன செய்வார்? உடனே இவர் என்ன செய்வாரு? వెంటనే ఇతనే இப்பொழுது చెప్తారు. நமக்கு நம்மிடத்தில் வந்து பேசினார் அல்லவா? இப்பொழுது நம்மிடத்துல வந்து பேசினார் அல்லவா? ఇప్పుడు మన దగ్గర వచ్చి அவர் మాట్లాడారు కదా. கனம் அவர்கள், அவர் எனக்கு தெரியும். அவர் கனம் அவர் எனக்கு தெரியும் நல்லாக. ఆయన గొప్పవాడు ఆయన నాకు తెలుసు. அப்ப இவர் ஒருவர் மகிமே தேடி என்ன செய்யணும்?
அப்போ இவர் அவர் மகிமை தேடுறாரு, அவர் இவர் மகிமை தேடுறாரு. ரெண்டு ஒருத்தர் பெரிய ஒரு ஆள். மகிமை ரெண்டு பேரும் பெரிய ஆள். மேடையில ரொம்ப சந்தோஷமா மேடையில பெரிய நல்லா சந்தோஷம். பேசினாரப்பா இந்த நல்லா பேசினாருப்பா தயவு. దైవబాగా మాట్లాడారు. லாரி நல்லா பேசினாரு. யாரு நல்லா பேசினாரு. రాజుగారు This is బాగా the worldly people. இது உலக பிரகாரமான மக்கள். ఇది లోక ప్రకారం జనులు, But God's people தேவனுடைய மக்கள் కానీ దేవుని జనులు will seek the glory of only Christ. கிறிஸ்துவனுடைய மகிமை மாத்திரம் தேடுவார்கள். క్రీస్తు మహిమ మాత్రం వెతుకుతారు. Of course they can honor the people through whom they are brought to the Lord. யார் வழியாக கர்த்தருடைய கொண்டு வரப்பட்டார்களோ அவர்களுக்கு கனம் செலுத்தலாம். ఎవరి ద్వారా దేవుళ్ళకి తీసుకురాబడ్డారో వాళ్ళకి మర్యాద ఇవ్వచ్చు. But who brought them அவர்களை கொண்டு வந்தது யார்? కానీ వాళ్ళని is the తీసుకొచ్చింది Spirit of ఎవరు? Christ. கிறிஸ்துவனுடைய ஆவிதான். అది క్రీస్తు యొక్క ఆత్మ. Who is Holy Ghost? பரிசுத்தாவி எது? పరిశుద్ధాత్మ ఏది? Spirit of the Holy Jesus. Holy Christ Jesus. பரிசுத்தமான கிறிஸ்துவனுடைய ஆவி. పరిశుద్ధుడైన క్రీస్తు యేసు యొక్క ఆత్మ అది. If that Spirit comes to you, it will they tell what He is. அந்த ஆவி உங்களுக்கு வருமானால் அவர் யார் என்பதை உங்களுக்கு தெரிவிக்கும். ఆ ఆత్మ మీకు వచ్చినప్పుడు ఆయన ఎవరో మీకు చెప్తది. If somebody gets Mohan Rao's spirit, யாருக்காவது மோகன் ராவுடைய ஆவி வருமானால் ఎవరికైనా మోహన్ రావు ఆత్మ what వచ్చినట్లయితే will he say? அவர் என்ன சொல்வார்? ఆయన ఏం చెప్తాడు? நான் నేను One day I was going on the road. ஒரு நாள் ரோட்ல போய் கொண்டிருந்தேன். ఒక రోజు రోడ్లో Mohan Rao met me. மோகன் ராவினை சந்தித்தார். మోహన్ రావు నన్ను కలుసుకున్నాడు. So I prayed. We prayed. அவர் எனக்கு ஜெபித்தார். ఆయన నాకు ప్రార్థన He చేశాడు. baptized me in the name of Jesus. இயேசு நாமத்தில் எனக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுத்தார். యేసు పేరులో బాప్తిస్మం ఇచ్చాడు. Then what spirit he'll get? அப்ப அவருக்கு என்ன ஆவி கிடைக்கும்? అప్పుడు ఆయనకి ఏం In the ఆత్మ name of వస్తుంది? Jesus Christ, he gets the Mohan Rao spirit. இயேசுவின் நாமத்திலே அவருக்கு மோகன் ராவ் ஆவி வந்திருக்கு. యేసు పేరులో మోహన్ రావు ఆత్మను పొందుకుంటాడు. And he will tell whatever Mohan Rao says. மோகன் ராவ் என்ன சொல்றாரோ அந்த இதெல்லாம் அவர் சொல்வார். మోహన్ రావు ఏం చెప్తాడో అదే చెప్తుంటారు. So whatever in the Bible he won't believe. வேதத்துல என்ன சொல்லி அதை பத்தி நம்ப மாட்டார். బైబిల్లో ఉండేది నమ్మడం. என்ன மோகன் ராவ் சொல்றீங்க? மோகன் ராவ் என்ன சொல்றீங்க? మోహన్ రావు ఏం చెప్తావు? நீ பைபிளை நம்பாத. நீ பைபிளை நம்பாத. నువ్వు బైబిల్ నమ్మ. Mohan Rao has told not to believe the Bible, so I'm not believing. மோகன் ராவ் பைபிளை நம்ப கூடாதுன்னு சொல்றாரு, நம்ப மாட்டேன். బైబిల్ నమ్మద్దని మోహన్ రావు But చెప్పాడు. suppose you go to hell, who is responsible? அது ஒருவேளை நீ நரகத்துக்கு போய் விட உனக்கு அதுக்கு பொறுப்பு யாரு? ఒకవేళ ఉండడానికి వెళ్తే తన బాధ్యత ఎవరు? Honorable Mohan Rao is responsible. ஏன்னா மோகன் ராவ் தான் அதுக்கு பொறுப்பு. గొప్పవాడైన మోహన్ రావు దానికి బాధ్యత. So you will know the truth up very shortly. ஆகவே அந்த உண்மையான காரியத்தை நீங்க ரொம்ப சீக்கிரத்துல அறிய போகிறீர்கள். ఆ నిజాన్ని చాలా త్వరలో తెలుసుకుంటారు. Instead of beating the man in the hell, why don't you beat him now? வரல நரகத்துல போய் அதனால அடிக்கிறது பதிலா இப்பவே அடிக்கிறீங்க. నరకానికి వెళ్ళి ఆ మనిషిని మీరు కొట్టే அங்க போய் அந்த ரெண்டு வந்துட்டு இருக்கிறதுக்கு முன்னால நீ தப்புறாமல்லவா? அங்க போய் ரெண்டு பேரும் வந்து கிடக்கிற பதிலாக நீங்கள் தப்பி விடலாம் இல்லையா? అక్కడికి వెళ్ళి ఇద్దరు కాలేదానికి బదులుగా ఇప్పుడు నువ్వు You తప్పించుకోవచ్చు. sought each other's glory, but there also you are attacking each other. That's all. ரெண்டு பேரும் உங்க ஒருவருக்கு மகிமை தேடி கொண்டு அங்கே போய் ஒருவரோடு தாக்கி கொள்கிறீர்கள். ఇక్కడ ఒకరి మహిమను ఒకరు వెతుక్కుంటూ అక్కడ వెళ్ళి ఒకరిని ఒకరు కొట్టుకుంటా ఉంటారు. So the thing is, காரியம் என்னவென்றால் ఇక్కడ ఉన్న సంగతి ఏంటంటే you must understand, நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். మీరు తెలుసుకోవాలి. this is the throne of God I'm telling. தேவனுடைய சிம்மாசனத்தை குறித்து சொல்கிறேன். దేవుని సింహాసనం గురించి You చెప్తున్నాను. go pay it on. Then I saw one sat on the throne. சிம்மாசனத்தில் ஒரு வீட்டுக்கு கண்டேன். సింహాసనంలో అక్కడ ఉండేది చూశాను. Nothing. Moon. And he that sat was to look upon like a jasper and a sardine stone. Now many people do not know. அவர் உட்கார்ந்து இருந்த எதுமா இருந்தாராம்? உட்கார்ந்து யாரை எதை போல இருந்தாரா? எதுமா இருந்தாராம்? வஜ்ர ஆள் மாதிரி ஒண்ணு இல்லையா? ఆయన கல்லு மாதிரி இருந்தார். கல்லு மாதிரி இருந்தாரா? రాయిలాగా ఉన్నాడంట. வீட்டில் இருந்தவர் பார்வைக்கு வஜ்ர கல்லுக்கும் பதுமராகத்துக்கும் ஒப்பா இருந்தார். ஒப்பா இருந்தார். அது அர்த்தம் என்ன? దానికి అర్థం Suppose there is light on a stone. ஒரு கல்லிலே ஒளி இருக்கும் என்றால் ఒక కళ్ళు ఒక రాయిలో వెలుగున్నట్లయితే Full of light only. You don't see the form. முற்றிலும் பிரகாசமாக இருக்கும் அந்த உருவத்தை Suppose காண ruby முடியாது. is there. ரூபி இருக்கும் என்றால் A diamond. ஒரு வைரம். ఒక If you put on the light there, அதிலே ஒளியை பாய்ச்சினீர்கள் என்றால் it will like lightning only. அது அப்படியே மின்னல் மாதிரி அப்படி பிரகாசிக்கும். అలా మెరుపులాగా ప్రకాశిస్తూ அப்ப ఉంటుంది. ஒருத்தர் உட்கார்ந்து இருந்தாரா? அவரை பார்த்தா எப்படி இருந்தான்? கல்லு மாதிரி இருந்தான். அவர் பார்த்தா கல்லு மாதிரி இருந்தான். ఒక అతను కూర్చున్నాడంట, అతను చూస్తే రాయిలాగా ఉన్నాడు. அப்ப அர்த்தம் என்ன? அர்த்தம் என்ன? దాని అర్థం ఏంటి? கல்லு வெளிச்சம் இல்லாட்ட பிரகாசிக்காது. கல்லு வெளிச்சம் இல்லாட்ட பிரகாசிக்காது. రాయి వెలుగు లేకుంటే Jesus said, I am the light of the world. இயேசு சொன்னார், நான் உலகத்துக்கு ஒளியா இருக்கிறேன். నేనే లోకానికి When he comes there only, the stone will become bright. அவர் அங்கே வரும்பொழுது அந்த கல்லானது பிரகாசிக்கும். ఆయన అక్కడ వచ్చినప్పుడు ఆ రాత్రిలో వెలుగుంటది. அதனால என்ன சொல்லிருக்கு? அதான் என்ன சொல்லிருக்கு? அதுக்கு ఏం చెప్పబడిందంటే அதுல இருந்தவர் கல்லு மாதிரி இருந்தார். வெறும் ரூபி டைமண்ட் மாதிரி இருந்தார். அது இருந்தவர் ஒரு வைரம் போல இருந்தார். கல்லு అక్కడ மாதிரி. ఉన్న అతను రాయిలాగా వజ్రంలాగా ఉన్నాడు. That type the unseen God. And there was a rainbow round about the throne, அதான சரிதான். இந்த ரெயின்போ இருந்தது. like unto an emerald. ఇంద్రధనుస్సు ఉంది. And round about the throne were 4 and 26. And on the seat 4 and 20 எத்தனை? 42 24 24 12 அப்போஸ்தலர்களும் 12 கோத்திர பிதாக்களும் 12 అపోస్తలులు 12 గోత్ర and పెద్దలు. upon the seats I saw 4 and 20 elders clothed in white raiment, and they had on their heads crowns of gold. So that means they were quite after the church they were given crown, they are sitting there. சபை காலங்களுக்கு பின்பு அவருக்கு That means they are already risen up and sitting there. கிரீடங்கள் கொடுக்கப்பட்டது. அப்படியே அவன் பின்பு அவர் அங்கே இருக்கிறார் வீட்டுக்கு. సభకాలం తర్వాత ఇవ్వబడింది. And out of the throne proceeded lightnings and thunderings and voices. எங்க இருந்து? சிம்மாசனத்துல இருந்து. సింహాసనం నుంచి அப்ப మెరుపులు ஒரு ஆளா இருக்காங்க. వస్తున్నాయి. அவருக்குள்ள என்ன இருக்கு? ఆయన లోపల ఏముంది? Voices
lightning, thunders, and there were 7 lamps of fire burning before the throne, which are the 7 spirits of God. தேவனுடைய 7 ஆவிகளாக 7 அக்கினி தீபங்கள் சிங்காசனத்துக்கு முன்பாக இருந்து கொண்டிருந்தன. 7 దీపాలు వెలుగుతున్నాయి. అవి దేవుని 7 ఆత్మలు. And before the throne there was a sea of glass like unto crystal. And in the midst of the throne and round about the throne were 4 beasts full of eyes before and behind. அந்த 4 மிருகங்கள் எங்க இருந்ததா? சிங்காசனம். அது தமிழ்ல என்ன போட்டிருக்கு? முன்புறத்திலும் பின்புறத்திலும் கண்கள் In இருந்தது. the midst of the throne. அது தமிழ்ல என்ன போட்டிருக்கு? சிங்காசன மத்தியில். சிங்காசனத்துல மத்தியிலனா? సింహాసన సిత్యంలో அது மூப்பர்கள். சிங்காசன மத்தியில, சிங்காசன மத்தியிலும் அந்த சிங்காசன சுற்றிலும் 4 ஜீவன்கள் இருந்தன. அவங்க என்ன சொல்லிட்டு இருக்காங்களா? And the first beast was like a lion, and second like a calf, and the third beast had a face as a man, and the fourth beast was like a wild eagle, and the 4 beasts had each of them 6 wings about it, and they were full of eyes within, and they rest not day and night, saying, Holy, 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 Lord God Almighty, which was and is to come. பரிசுத்தமா உண்டாக்கப்பட்டவரை ஏன் பரிசுத்தம் சொல்றதுக்கு ஒரு ஆள் வேணும்? பரிசுத்தமா பரிசுத்தத்துக்கு ஒரு ஆள். Christ is made holy கிறிஸ்து இயேசு பரிசுத்தமா உண்டாக்கப்பட்டார். because he got the Holy Ghost. పరిశుద్ధుడు అనుకుంటే పరిశుద్ధాత్మ ఉంది కాబట్టి இத சொல்றதுக்கு இந்த மிருகத்தை என்ன உண்டாக்கியது? பரிசுத்தர் 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 தான். இந்த கல்யாண வீடுகள்ல கொலை விடுவாங்க, கல்யாண வீட்டுல கொலை விடுவாங்க. அபசகனம் வந்துடக்கூடாது. அபசகனம் யாரும் சொல்லிடக்கூடாது. అపసకనం ఎవరు చెప్పకూడదని அதுக்கு என்ன செய்வாங்க? என்ன செய்வாங்க? அதுக்கு అందుకోసం பிடிப்பாங்க. இப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ఇలా అరుస్తుంటారు. எல்லா பொம்பளைகளுக்கு தான் அது ஜோலி. பொம்பளைங்களுக்கு தான் அந்த ஜோலி. ఆడవాళ్ళు ఇలా చేసేవాళ్ళు. அப்ப திடீர்னு இவன் தும்மிட்டாலும் கூட என்ன? திடீர்னு யாரும் தும்மிட்டா கூட ఎవరైనా తుమ్మితే కూడా వినపడదు. அப்ப இங்க யாரும் தும்மிடக்கூடாது. இங்க யாரும் தும்மிடக்கூடாது. ఎవరు అలా తుమ్మకూడదు. So they are telling, அவர் சொல்கிறார்கள், అందుకే చెప్తున్నారు, holy 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 Lord God Almighty. தேவனாய கர்த்தர் பரிசுத்தர் 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 என்று இரவும் பகலும் ஓய்வில்லாமல் சொல்லிக் கொண்டிருந்தனர். దేవుడు పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు. 8வது வசனம். அந்த 4 ஜீவன்களும் ஒவ்வொன்று அவ்வாறு சிறு உள்ளவைகளும் சுற்றிலும் உள்ளேயும் கண்கள் நிறைந்தவைகளுமாய் இருந்தன. அவைகள் இருந்தவரும் இருக்கிறவரும் வருகிறவரும் ஆகிய வருகிறவரும் ஆகிய சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனாகிய கர்த்தர் பரிசுத்தர் 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 என்று இரவும் பகலும் ஓய்வில்லாமல் சொல்லிக் கொண்டிருந்தன. You know there is no son and then son of God and word of God and all these things. குமாரன் தேவகுமாரன் அப்புறம் That means you will have two gods. Now they come to 2 gods. இப்பொழுது 2 தேவனுக்கு வந்திருக்கிறார்கள். ఇప్పుడు ఇద్దరు దేవుళ్ళకి వచ్చారు. Unseen God wants to reveal himself. காணப்படாத தேவன் தம்மை வெளிப்படுத்த விரும்புகிறார். కనబడిన దేవుడు తను తాను బయలుపరచుకోవాలనుకుంటున్నాడు. So when he created the firstborn, அவர் முதல் பிள்ளையை சிருஷ்டித்த பொழுது జ్యేష్ఠ కుమారుని సృష్టించినప్పుడు he possessed it. That is what the Bible says. அவர் அவரை ஆட்கொண்டார். అతను That means he ఆవరించాడు. can't do anything what he wants to do. தாம் சொந்த இஷ்டமாக ஒன்றும் செய்ய முடியாது. తను అనుకుని తనేం చేయలేడు. And through him God was creating the world. அவர் மூலமாக That's called the word. That's called the word. அதான் வார்த்தையின் அழைக்கப்படுகிறது. தேவன் அவர் மூலமாக எல்லாத்தையும் சிருஷ்டித்தார். అది వాక్యం అని పిలువబడింది. దాని ద్వారా దేవుడు అన్నిటిని సృష్టించాడు. And it says the holy 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 Lord God Almighty and the R சின்னெழுத்து சின்னெழுத்து பெருசா பெரிய எழுத்தா சின்ன LOR small R God Almighty. So it's a son of David Almighty. So the 4 beasts are telling மிருகங்கள் சொல்கிறது, Lord God Almighty சர்வவல்லமையுள்ள தேவனாகிய கர்த்தர் దేవుడకు which ప్రభు was இருந்தவரும் ఉన్నవాడు and is இருக்கிறவரும் is to come. வருகிறவருமா இருக்கிறார். రాబోయేవాడుగా 3 ఉన్నాడు. comings are there. 3 வருகைகள். 3 రాకళ్ళు. One at Calvary he was. ஒன்று கல்வாரியில் அவர் இருந்தார். కల్వరిలో అతను ఉన్నాడు. Then at the time second coming. இரண்டாவது வருகை இருக்கிறார். రెండవ రాకళ్ళలో ఉన్నాడు. And third coming is coming. மூன்றாவது வருகிறார் திரும்பியும். మూడవ రాకళ్ళలో తిరిగి రాబోతున్నాడు. 9th verse. And when those beasts give glory and honor and thanks to him that sat on the throne, who liveth forever and ever. The 24 He liveth forever and ever. The 24 elders fall down before him that sat on the throne and worshipped him that liveth forever and ever, and cast their crowns before the throne, saying, Thou art worthy, O Lord. Now see, God is, if he is created, who is worthy? We need not say worthy. அவர் அதுக்கு பாத்திரமாக இருக்கிறது அவர் சொல்லப்பட வேண்டியதில்லை. నువ్వు దానికి అర్హుడవని చెప్పాలి. Thou art worthy, O Lord, to receive glory, honor, power, for thou hast created all things, and for thy pleasure they were created. You are worthy to receive all this. எல்லா காரியங்களையும் பெற்றுக்கொள்ள நீ பாத்திரமாக இருக்கிறீர். అన్నిటిని పొందుకునేకు నువ్వు అర్హుడవని చెప్తున్నాడు. So the glory has to come to him. மகிமை அவருக்கு வர வேண்டியதாக இருக்கிறது. మహిమ అతనికి రావాల్సి ఉన్నది. And Lord God is Christ Jesus. தேவனாகிய கர்த்தர் கிறிஸ்து இயேசு. ప్రభువైన దేవుడు క్రీస్తు He is యేసు. sitting there with glory. மகிமையோடு அவர்களை உட்கார்ந்திருக்கிறார். అక్కడ And మహిమ the beasts are telling, Holy, holy Lord God Almighty, because he is a human being. அவர் மனுஷனாக இருந்து అతడు మనుషుడుగా ఉండి created by God. தேவனால் உண்டாக்கப்பட்டு దేవుని వల్ల He సృష్టించబడి doesn't want anybody to say that he is an unholy man. அவர் பரிசுத்தம் இல்லாதவர் என்று யாரும் சொல்வதே அவர் விரும்பவில்லை. అతడు పరిశుద్ధుడు కాదని ఎవరు చెప్పడం ఆయనకి ఇష్టం లేదు. Because of the lamb. ஆட்டுக்குட்டியினாலே
అది గొర్రెపిల్ల కాబట్టి Because he brought the salvation. அவர் ரட்சிப்பை கொண்டு வந்தபடினால் అతను రక్షణ ఎప్పుడు తీసుకొచ్చాడు కొంటున్నారు? எப்படி கொண்டு வந்தார்? ఏ విధంగా తీసుకొచ్చాడు? His power, Jesus, he poured in another body. நம்முடைய வல்லமையை அவர் வேற ஒரு சரீரத்திலே ஊற்றினார். తన యొక్క శక్తిని వేరొక శరీరంలో పోసాడు. When he poured his fullness in another body, நம்முடைய பரிபூரணத்தை இன்னொரு சரீரத்திலே ஊற்றின பொழுது తన యొక్క పరిపూర్ణాన్ని ఇంకో శరీరంలో పోసినప్పుడు he can take it also. அவரை எடுத்துக்கொள்ளவும் முடியும். దాన్ని That's why in తీసుకోగలుగుతాడు. front of Pilate he said, no one can kill me. அதாவது பிலாத்து முன்பாக அவர் சொன்னார், ஒருவரும் கொல்ல முடியாது. నన్ను ఎవరు చంపలేరని పిలాతు ముందు చెప్తున్నాడు. Unless you get authority from Christ Jesus, you can't kill me. கிறிஸ்தேசுக்கு அதிகாரம் பெற்றவர்களே என்னை கொல்ல முடியாது. క్రీస్తు దగ్గర నుంచి అధికారం పొందుకుంటే కానీ నన్ను So చంపలేరు. he only poured his spirit and not his body. அவர் தம்முடைய ஆவிதான் ஊற்றினார், சரீரத்தை இல்ல. తన ఆత్మను పోసాడు కానీ That శరీరం body is an eternal body given to him. அந்த சரீரம் வந்து அவர் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு நித்தியமான சரீரம். ఆ శరీరం ఆయనకి ఇవ్వబడిన నిత్యమైన శరీరం. But if he didn't die on the Calvary, அதனால அவர் கல்வாரியிலே மரித்திராவிட்டால் ఆయన కల్వరిలో చనిపోకుంటే all people cannot come into that ark of Christ Jesus. எல்லா ஜனங்களும் கிறிஸ்தேசுடைய அந்த பள்ளிக்குள்ள வர முடியாது. అందరు జనుల క్రీస్తు యేసు ఓడలోకి రాలేరు. That's why the door is Jesus. ஆகவேதான் வாசல் இயேசுவா இருக்கிறார். అందుకే ద్వారం వచ్చి యేసుగా ఉన్నాడు. Without that you can't come in. அது இல்லாம நீ உள்ளே வர முடியாது. అది లేకుండా నువ్వు లోపల రాలేవు. So it is not Christianity. இது கிறிஸ்தவ மார்க்கம் அல்ல. ఇది క్రైస్తవ మార్గం కాదు. It is the door for people. ஜனங்களுக்குள்ள ஒரு வாசல். జనులకున్న తలుపది. They have to come in. அவர் உள்ளே வர வேண்டும். వాళ్ళు లోపల రావాలి. But you don't want Christianity. உங்களுக்கு கிறிஸ்தவ மார்க்கம் வேண்டியதில்லை. మీ క్రైస్తవ మతం అవసరం So లేదు. when you get in, உள்ளே போகும் பொழுது లోపలికి వచ్చిన తర్వాత you are in Christ Jesus. கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ளே இருக்கிறீர்கள். క్రీస్తు యేసు లోపల ఉన్నారు. கொண்டு வர்றது யாரு? கொண்டு வருகிறது யார்? తీసుకొచ్చేది The Holy Ghost. பரிசுத்த ஆவியானவர். పరిశుద్ధాత్మ. If it doesn't bring you into Jesus, அவர் உங்களை இயேசுக்குள் கொண்டு வரவில்லை என்றால் అతను మిమ్మల్ని యేసులోకి తీసుకురాకుంటే it is you are not having the spirit of the God. கர்த்தருடைய ஆவி உங்களுக்கு இல்லை. దేవుని ఆత్మ మీలో లేదు. Holy Ghost is jolly என்ன? பரிசுத்த ஆவிக்கு வேலை என்ன? పరిశుద్ధాత్మ పని ఏంటి? To empty yourself and make him fill with Christ. உங்களை வெறுமையாக்கி உங்களை With the Holy Ghost. கிறிஸ்துவில் நிரப்பு. మిమ్మల్ని రిక్తులను చేసి క్రీస్తుతో నింపాలి. So what is the sign? அதனுடைய அடையாளம் என்ன? దానికి సూచన ఏంటి? The Bible will become your Bible will become you. வேதம் நீங்களாகி விடுவீர்கள். బైబిల్ మీరుగా అయిపోతారు. That is the ultimate purpose of the Holy Ghost. அதன் பரிசுத்தனுடைய கடைசியான நோக்கம். అదే పరిశుద్ధాత్మ చివరి పని. So if you have the spirit of Christ, கிறிஸ்துவுடைய ஆவி உங்களுக்கு இருக்கும் என்றால் క్రీస్తు ఆత్మ మీలో it will ఉన్నట్లయితే drag you straight to Christ Jesus. உங்களை நேரடியாக கிறிஸ்து இயேசுவுக்கு இழுத்து செல்லும். கிறிஸ்துவுடைய ஆவி பெற்றவர்களாக இருப்பீர்கள். దాని ద్వారా యేసు ఆత్మను పొందుకుంటారు. So spirit of the Lord is different from Holy Ghost. கர்த்தருடைய ஆவி என்பது பரிசுத்த ஆவிக்கு வித்தியாசமானது. దేవుని ఆత్మ పరిశుద్ధాత్మ నుంచి వేరుగా ఉంది. The gifts and callings of God without repentance. தேவனுடைய அழைப்பு தெரிந்து கொள்வதும் மனதினால் வருகிறது அல்ல. దేవుని యొక్క పిలుపు వరాలు మారు మనసు వల్ల But the వచ్చింది. Holy Ghost comes only by repentance. அது பரிசுத்த ஆவியை மனம் திரும்புவதால் மாத்திரம் வருகிறது. కానీ పరిశుద్ధాత్మ మారు మనసు వల్ల వస్తుంది. The Holy Ghost can tell something. பரிசுத்த ஆவி ஏதாவது ஒரு கருத்து சொல்ல முடியும். పరిశుద్ధాత్మ ఏదో ఒకటి చెప్తుంది. You can disobey. நீங்கள் அதுக்கு கீழ்ப்படியாமல் போகலாம். దాని మీరు అవిధేయులు But కావచ్చు. spiritual Lord comes into man, it will possess the fellow and make him do what he wants to do. கர்த்தருடைய ஆவியானவர் ஒரு ஆள் வரும்பொழுது அந்த ஒரு ஆளை ஆட்கொண்டு அந்த என்ன செய்ய விரும்புகிறதோ அதை செய்துவிடும். அவன் இஷ்டம் இல்லாத இது கூட செய்வான். அவன் இஷ்டம் இல்லாத கருத்து கூட செய்ய வைத்துவிடும். దేవుని ఆత్మ వచ్చినట్టు పూర్తిగా ఆవరించి మీకు ఇష్టం లేకపోయినా కూడా ఆ పని చేయనిస్తుంది. That is why these kingdoms, ஆகவே இந்த ராஜ்யங்கள் எல்லாம் అందుకే ఈ రాజ్యాలన్నీ when God wants to put down a kingdom, the spirit of the Lord goes and attacks, creates somebody and makes the fellow kill தேவன் somebody. ஒரு ராஜ்யத்தை கீழே தள்ள வேண்டும் என்பது ஒரு ஆளை ஆட்கொண்டு அந்த ஆள் போய் அதை எல்லாரும் கொண்டு அங்க கீழே தள்ளி விடுகிறார். దేవుడు ఒక రాజ్యాన్ని పడదోయాలంటే దేవుని ఆత్మ ఎవరన్నా ఆవరించి అతని వెళ్ళి అన్నిటిని నాశనం చేసి But the Holy Ghost for people to go into Christ Jesus. பரிசுத்த ஆவி ஜனங்கள் கிறிஸ்து இயேசுவுக்கு போகிறதுக்காக தான் இருக்கிறது. కానీ పరిశుద్ధాత్మ జనులు క్రీస్తు యేసు లోపల పోవడానికి But ఉంది. the spirit of the Lord coming to anybody, even to a stone he can come. கர்த்தருடைய ஆவி ஒரு கல்லுக்குள்ள கூட வர முடியும். కానీ దేవుని ఆత్మ ఎవరి లోపలికి రాయి లోపలికి రావచ్చు. But ஆனால் కానీ God made that one person to possess the fullness. தேவன் அந்த ஒரு ஆளை முழு அந்த பரிபூர்ணத்தையும் அடைய முடியாது செய்திருக்கிறார். కానీ దేవుడు ఆ ఒక్క మనిషిని మాత్రం పరిపూర్ణత పొందుకునేటట్లు చేశాడు. He is not a Tamil man or Andhra man or anything like that, no community, nothing, அவர் no தமிழ் beginning or end. It is only God in that man. தொடக்கமும் முடிவோ இல்லை, அது தேவன் அவருக்குள் இருக்கிறது தான் காரியம். అతడు ఆంధ్రుడో తమిళుడో కాదు కానీ ఆయన ముగింపు లేనివాడు, దేవుడు అతనిలో ఉన్నాడు. So, ஆகவே కాబట్టి Bible tells in Hebrews, வேதம் எபிரேயர்ல சொல்கிறது, హెబ్రీయుల్లో దేవుడు చెప్తున్నాడు, in the beginning was the word, ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது, ఆదిలో వాక్యం ఉంది, by him also he created the world, அவர் மூலமா அவர் உலகத்தை சிருஷ்டித்தார், అతని ద్వారా లోకాన్ని సృష్టించినాడు, made him also to inherit that. அவரையும் அதை சுதந்திரமாக ஆக்கினார். దాన్ని అతను కూడా స్వతంత్రించినట్లు చేశారు. So God created the thing, அவர் தேவன் அந்த காரியத்தை சிருஷ்டித்து దేవుడు దాన్ని సృష్టించి then he comes to earth to possess the whole thing. பூமிக்கு வந்து அதை சுதந்திரிக்க By முடியாது right. உரிமையோடு. భూమికి వచ్చి హక్కుతో కూడా అన్నిటిని స్వతంత్రించుకుంటా So ఉన్నాడు. the world we lost to the devil. பிசாசுக்கு அந்த உலகத்தை கொடுத்து விட்டார். సాతానుకు లోకాన్ని ఇచ్చేస్తున్నాడు. Now he has to come down, இப்படி அவர் வந்து ఇప్పుడు ఆయన దిగొచ్చి fight against the devil, பிசாசுக்கு விரோதமா போரிட்டு సాతానుతో పోరాడి get the kingdom back to the saints. ராஜ்யத்தை மறுபடியும் பரிசுத்தவான்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும். రాజ్యాన్ని తిరిగి పరిశుద్ధులకు ఇస్తున్నాడు. So if you see here, ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే chapter 5, 5వ అధికారం, And I saw in the right hand of him that sat on the throne a book written within on the backside,
seals with 7 seals. Which is the right hand of God? దేవుని వలదుపురం என்ன? దేవుని యొక్క కుడి చేతి ఏది? Which is the arm of God? దేవుని కరం ఎదు? దేవుని యొక్క చేయి ఏది? To whom is the arm of God revealed? దేవుని కరం యాருக்கு வெளிப்பட்டது? దేవుని హస్తం ఎవరికి He బయలుపడింది? says, sit on my right hand. He doesn't just sit on my right side. வலது பக்கத்துல உட்கார்றதுல வலது பாரசத்துல வலது கையில உட்கார். నా కుడి పక్క కాదు కానీ కుడి చేతి మీద కూర్చో. வலது கையில உட்காரு. வலது கையில உட்காரு. నా కుడి చేతిలో కూర్చో. அப்ப நான் கையை தூக்கும் போது யார் மேல போறா? நான் கை தூக்கும்போது யார் மேல உட்கார்ந்து தான் மேல போறாரு. உட்கார்ந்து மேல అతని போகுற. చేయి చేయి கீழே పైకి எடுக்கும்போது அவர் கீழே வராரு. తీసుకున్నది పైకి పడుతున్నాడు. கீழ வருகிறா. కిందికి யாரை తీసుకున్నది அடிக்கும்போது யாரை அடிக்கும்போது ఎవరైనా அந்த కొట్టినప్పుడు உட்கார்ந்து தான் அடிபடுறாரு. அடிபடுறாரு. అతనిగా ముందు దెబ్బ ஆனா తగులుతుంది. அடிபட வைக்கிறது யாரு? அடிபட வைக்கிறது யாரு? అలా దెబ్బ పడేటట్లు చేసేది ఎవరు? அதுக்கு கீழே உள்ள கை. அது கீழ உள்ள கை. దాని క్రింద ఉన్న చెయ్యి. அப்ப அந்த ரைட் hand of him that sat on the throne, a book written within and backside, sealed with 7 seals. என்ன பண்றீங்க? 7 முத்திரைகளால் முத்திரிக்கப்பட்டிருந்த ஒரு புத்தகத்தை சிங்காசனம் இருக்கிற வலது கரத்திலே கண்டேன். 7 ముద్రలు ముద్రించబడిన గ్రంథం ఆయన సింహాసనంలో Written within and without. உள்ளும் புறமும் எழுதப்பட்டிருந்தது. లోపల బయట వ్రాయబడింది. I saw a strong angel. And I saw a strong angel proclaiming with a loud voice, who is worthy to open the book and to loose the seals thereof? என்ன சொல்றான்? என்ன சொல்றான்? பலமுள்ள தூதன் ఆ బలిష్ఠుడైన దూత ఏం చెప్తున్నాడు? இந்த முத்திரைகளை புஸ்தகத்தை திறக்கவும் அது முத்திரைகளை உடைக்கவும் பாத்திரவான் யார் என்று மிகுந்த சத்தமிட்டு கூறு. எவ்வளவு இருக்கான்? ఈ గ్రంథాన్ని విప్పుటకు యోగుడైన వాడు ఎవడని And no బిగ్గరగా man in వస్తున్నాడు. heaven, nor in earth, neither under the earth was able to open the book, neither to look thereon. ஒரு மனுஷனும் அதை திறக்கவும் முடியாதான், பார்க்கவும் முடியாது. புஸ்தகத்தை பார்க்க முடியாம அப்புறம் எவன் போய் எந்த மனுஷன் போய் உடைக்கிறது? புஸ்தகத்தை பார்க்க முடியாம இருந்துட்டு பிறகு எவன் போய் திறக்கிறது? It doesn't say you can look at the book. அந்த ஒருவரை பார்க்க முடியும்னு சொல்லவில்லை. ఎవరు చూడగలిగినారని చెప్పలేదు. If he looks at the book, he can know there's a book. அவர் புத்தகத்தை பார்த்தா அவன் புத்தகத்தை இருக்குன்னு தெரிஞ்சிடும். ఒక పుస్తకాన్ని చూస్తే అది ఉందని తెలుసు. But John is seeing the book யோவான் அந்த புத்தகத்தை காண்கிறான். యోవాను ఆ పుస్తకం చూస్తున్నాడు. and nobody is able to open the book. ஒருவரும் அந்த புத்தகத்தை திறக்க முடியாது. No man in வானத்திலாவது பூமியிலாவது பூமியின் கீழாவது ஒருவரும் அந்த புத்தகத்தை ஒரு திறக்கவும் மனுஷன் no man. அதை பார்க்கவும் கூடாது. Because One no man அழுதுட்டான். was found worthy. அழுதுட்டான். உடனே அழுதுட்டான். వెంటనే Because- ఏడుస్తున్నాడు. ஏனென்றால் The secret of redemption is there. அங்கே மீட்பின் ரகசியம் அங்கே இருக்கிறது. విమోచన రహస్యం అక్కడ ఉంది. So if that is not open, all the people who lived that they are gone. அது திறக்கப்படவில்லை என்றால் They can never come back to life. மறுத்த எல்லாரும் ஜீவன் அடைய முடியாது. అది తెరవబడకుంటే ఎవరికైనా జీవం పొందుకోలేరు. I wept much because no man was found worthy to open and to read the book, neither to look thereon. And one of the elders said unto me, weep not. Behold, the Lion of the tribe of Judah, the root of David, hath prevailed to open the book and to loose the 7 seals thereof. Now root of David. தாவீதின் வேர். దావీదు యొక్క వేరు. தாவீதின் வேர் எங்க இருக்கு? தாவீதின் வேர் எங்க இருக்கு? దావీదు వేరు Was ఎక్కడ it ఉంది? in Jesse? எசேல இருந்ததா? యెషయాలో ఉందా? His root was on Lord God. தேவனாய் கர்த்தர் தான் அவருடைய வேர். Or Christ Jesus. దేవుడిలో ఉంది. క్రీస్తు యేసు. అదే క్రీస్తు యేసు. So now today people think that is God. அதான் தேவன் ஜனங்கள் நினைக்கிறார்கள். అదే దేవుడిని జనులు అనుకుంటున్నారు. But here இங்கே కానీ ఇక్కడ somebody has to open the book. யாரோ வந்து புத்தகத்தை திறக்க வேண்டியதா இருக்கிறது. ఎవరైనా ఆ గ్రంథాన్ని విప్పాల్సి So ఉంది. the angel is telling, தூதன் சொல்லுகிறான், దూత చెప్తున్నాడు, don't worry. கவலைப்படாதே. ఏడ్చొద్దు. தாவீதுக்கு ரூட் எதில் இருந்ததோ, தாவீதுக்கு வேர் எங்க இருக்கிறதோ దావీదు వేరు ఎక్కడుందో that root அந்த வேரானவர் ఆ వేరు and the lion of the tribe of Judah, one person from the tribe of Judah, யூதா கோத்திரத்து சிங்கம், அதாவது யூதா கோத்திரத்திலிருந்து ஒரு மனுஷன் యూదా గోత్రం నుంచి ఒక మనుషుడు has prevailed to not to see the book, புத்தகத்தை பார்க்கிறதுக்காக இல்ல, పుస్తకం చూడడానికి to మాత్రం see కాదు. the book and open the book and lose the 7 thereof. One person in the Judah tribe, which was already before, and David was having root in him. யூதா கோத்திரத்துல ஒரு மனுஷனும் தாவீதுடைய வேர் யார்ல இருந்தோ அந்த மனுஷனானவர் ஜெயம் கொண்டிருக்கிறார். యూదా గోత్రంలో ఒక మనుషుడు దావీదు దావీదు వేరైన మనుషుడు ముందు నుంచి ఉన్న అతను దానికి So the root of David was not a man, தாவீதின் வேர் என்பது ஒரு மனுஷன் அல்ல, దావీదు వేరే ఒక మనుషుడు కాదు. but lion of tribe of Judah is a man. யூதா கோத்திரத்தின் சிங்கம் என்பது ஒரு மனுஷன். కానీ యూదా గోత్రపు సింహం ఒక మనుషుడు. So he's telling, அவர் சொல்லுகிறார், కాబట్టి and the చెప్తున్నాడు root தான் யாரு? அந்த வேர் தான் யார்? ఆ వేరు Lion of the tribe of Judah. He has யூதா prevailed. சிங்கம், அவர் ஜெயம் கொண்டிருக்கிறார். అతను జయం పొంది ఉన్నాడు. What is the meaning of prevailing? ஜெயம் கொள்கிறது அர்த்தம் என்ன? జయం పొందుకుంటుంటే అర్థం ఏంటి? See, பாருங்கள், చూడండి, King David, David, Jacob யாக்கோபு యాకోబు is they are fighting with the angel. அங்கே அவர் தூதனோடு போராடுகிறார். ఒక దూతతో పోరాడుతున్నాడు. His self is fighting with Lord God. அவருடைய சுயமானது தேவனாய கர்த்தரோடு போராடுகிறது. అతని యొక్క స్వయం వచ్చి ప్రధాన பாருங்க, దేవుడితో எவ்வளவு பயங்கரமான పోరాడుతాడు. ஒரு நிலைமை. பயங்கரமான ஒரு நிலைமை பாருங்க. ఎంత భయంకరమైన God పరిస్థితి can చూడండి. destroy him. தேவன் அவனை அழித்து விட முடியும். దేవుడు అతను నాశనం So చేయగలడు. he comes like Esau. ஏசாவை போல வருகிறார். ఏసావులాగా వస్తున్నాడు. There's a gusti. அங்கே ஒரு பெரிய குஸ்தி நடக்கிறது. అక్కడ మల్ల యుద్ధం జరుగుతా ఉంది. சண்டை போடும்போது சண்டை போறான். இவனும் பலசாலி. இவனும் பலசாலிதான். He is acting like a man. அவரு மனுஷனை போல காண்பிக்கிறார். అతను ఒక మనుషుడిలాగా చేస్తున్నాడు. இவன் என்ன செய்யறான்? இவன் என்ன செய்யறான்? அவனை தூக்கி அடிக்கலாம் பாரு. அடிக்கலாம் பாரு. கடைசியில கடைசியில చివరిలో
விடிய போகுது. விடிய போகுது. ఉదయం కాబోతుంది. He want to bless him. That fellow is not allowing him to bless. அவர் அவனை ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார். நான் அனுமதிக்க மாட்டேங்கிறார். అతను All பொறாமை சூது வாது வஞ்சனைலாம் வச்சுக்கிட்டு பொறாமை சூது வாது வச்சுக்கிட்டு అన్ని చెడు పెట్టుకొని எல்லாம் கெட்ட குணத்தையும் வச்சுக்கிட்டு நான் எல்லா கெட்ட குணத்தையும் வச்சு நான் என்று சொல்ல பார்க்கிறான். అన్ని చెడు గుణాలు పెట్టుకొని నేను అంటుంటా. அதுதான் அந்த சண்டை. அதுதான் அந்த சண்டை. అందుకే ఈ పోరాటం. அப்ப நான் முதல்ல நினைச்சிட்டேன் இவன் ஜெயித்துட்டான் போல. இவன் ஜெயித்துட்டான் போலன்னு முதல்ல பெரிய கில்லாடி கடவுளோட போராடி ராவும் போல தூக்கம் இல்லாம దేవునితో ராத்திரி முழுவதும் தூக்கம் இல்லாம நைட் ரைசஸ் வச்சு போட்டு அடிச்சுட்டான். கடவுளே ஜெயிச்சுட்டான். கடவுளே ஜெயிச்சுட்டான்னு நினைச்சேன். రాత్రంతా ప్రార్థన చేసి దేవుణ్ణి జయించినాడు So అనుకున్నాను. he thought it was Esau. அவன் ஏசாவை நினைத்துக் கொண்டான். అతను ఏసావుని అనుకున్నాడు. விடிய போகும்போது என்ன வருதுன்னா ఉదయం అయ్యేటప్పుడు என்ன விட்டுரு. யார் சொல்றா? நான் போகட்டும். என்ன போகட்டும். என்ன போகணும்? யார் பிடிச்சிருக்கா? யார் பிடிச்சிருக்கா? ఎవరు விட పట్టుకున్నారు? மாட்டேன். விட மாட்டேன் பிடிச்சிருக்கான். நானும் இருப்பேன், நீரும் இருக்கணும். நீர் என்கிட்ட இருக்கு, நானும் இருப்பேன். I will be there and you also must be there. நான் இருப்பேன், நீரும் இருக்கணும். నేను ఉంటాను నువ్వు ఉండాలి. Then he touched his thigh. அப்ப அவன் தொடை சொந்த தொட்டு விட்டார். అప్పుడు తొడ ఎముక పట్టుకుంటా உடனே ఉన్నాడు. சுருக்கிட்டான். அப்பதான் காட்டுறாரு யாருன்னு. அப்பதான் அவர் யாருன்னு காட்டுறாரு. అప్పుడే நான் ఎవరు ஏசாயில நினைச்சேன். உண்மை ஏசால நினைச்சேன். నేను ఏసావుని కదా అనుకున్నాను. அதுக்காக இவ்வளவு சண்டை போட்டேன். அதுக்காக இவ்வளவு சண்டை போட்டேன். అందుకే ఇంత దెబ్బలాడాను. இப்போ இப்போ కానీ தொடைய பிடிச்சிட்டு தொடையை பிடிச்சிட்டு తొడని పట్టుకున్నావు. இவ்வளவு சண்டை போட்டு மூச்சு விட நல்ல வேளை கடைசியில் தொட்டி முதலாவது தொட்டிருந்தேன்னா ஆள் க்ளோஸ் ஆயிருக்கும். நல்லா தொட்டிருந்தா ஆள் க்ளோஸ் ஆயிருப்பேன். నువ్వు ముందే ముట్టుకొని నేను அப்ப పోయిండా. ராத்திரி முழுதும் போராட்டத்துல இவருடைய சக்தியை காட்டாம இருந்தார்ல யார் கில்லாடி? ராத்திரி முழுதும் போராட்டத்திலேயே அவருடைய சக்தியை வெளியே புதுசு கில்லாடி காட்டாத யாரு? రాత్రంతా పోరాటంలో తన శక్తి చూపెట్టకుండా ఉన్నాడు కదా. சக்தியை காட்டாதவர் தான். அடிச்சுக்கப்பட்டு நான் நோண்டிக்கிறேன். பாத்துக்க I'm also man. நானும் மனுஷன் தான். నేను ఒక మనిషిని. ஒரு பேலன்ஸ் இருக்குடே. இருக்கு. அவரை கீழே அடிக்க போறான். அவளை கீழே தூக்கி அடிக்க போறான். அடிக்க போறான்னு அவர் வந்துடுறாரு. அடிக்க போறான், அவர் வந்துடுறாரு. Something is wrong there. ஏதோ தவறு இருக்கு. நான் தூக்கி அடிச்சிடலாம், அடிச்சாலும் திருப்பி வந்துடுறாரு. தூக்கி அடிச்சிடலாம், அடிச்சாலும் திருப்பி வந்துடுறாரு. కింద పడేసిన తిరిగి When he వస్తున్నాడు. touched him, தொடைய தொட்ட ஐயோ கொஞ்சம் ஆசீர்வதிச்சு கொஞ்சம். అప్పుడు எவனாவது ఆశీర్వదించాడు. சண்டை போட்டவன ஆசீர்வதி மன சண்டை போட்டு தோத்த வேண்டிய ஆசீர்வாதம். என்னை ஆசீர்வதியாமல் போக விட்டேன். ஆசீர்வதியாமல் போக விட்டேன். ఆశీర్వదించకుండా పోనివ్వను. உன் பேர் என்ன? உன் பேர் என்ன? నీ పేరేంటి? அது வரைக்கும் பேரை கேட்ட என்ன சொல்லுவான்? அதுக்கு வரைக்கும் பேரை கேட்ட என்ன சொல்லுவான்? అంతవరకు పేరుని అడిగితే ఏం அவங்க చెప్పాడు? அப்பா கேட்ட என்ன சொல்றான்? உங்க அப்பா பேரை கேட்ட சொன்னா நான் ஏசா. நான் ஏசான்ட்டான். నేను ఏసావుని చెప్తున్నాడు. உண்மையாவே நீ ஏசாதானா? உண்மையாவே நீ ஏசாதானா? சத்தியமா அம்மையான அப்பையான நான் ஏசாதான். அம்மா ஆனா அப்பானா நான் ஏசாதான். అందరి మీద ప్రమాణం చేసి నేను ఏసాను చెప్తున్నాడు. இப்ப என்ன சொல்றான்? இப்ப என்ன சொல்றான்? ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నాడు? உன் பேர் என்ன தம்பி? உன் பேர் என்ன தம்பி? నీ పేరేం తమ్ముడు? ஏசாவா யாக்கோபா? ஏசாவா யாக்கோபா? ఏసావా நான் యాకోబా? எத்தன் நான் மனம் திரும்புறான். மனம் திரும்புகிறான். నేను మోసగించే அது வரைக்கும் நான் நல்லவன் தான். அது வரைக்கும் நல்லவன் தான். நான் நல்லா பாடுறேன், ஜெபம் பண்றேன், எல்லாம் செய்யறேன். எனக்கு கடவுள் இருக்காரு. நல்லா பாடுறேன், ஜெபம் இருக்காரு. ஏய் నేను బాగా పాడతాను, ప్రార్థన చేస్తాను, దేవుడు నాతో ఉన్నాడు నేను చెప్తారు. இப்ப என்ன சொல்றான்? இப்ப என்ன சொல்றான்? ఇప్పుడు ఏం நான் చెప్తాను? கள்ளன், நான் கள்ளன், திருடன், నేను మోసమైన விபச்சாரக்காரன், எல்லா பாவத்தையும் அறிக்கையிடுறான். எல்லா பாவத்தையும் அறிக்கை நான் யாக்கோபு தான். நான் ஏசா இல்ல. ஏசா அல்ல. యాకోబే ఏసావు కాదు. உடனே இல்ல நீ உன் பேரை மாத்தி. உன் பேரை மாத்தி. ராஜகுமாரன். కుమారుడు. பேர் எப்படி மாத்திச்சு? பேர் எப்படி மாறிச்சு? పేరు ఎప్పుడు మారింది? எனக்கு பேரை மாத்திருங்க. உன் பேரை மாத்திருங்க. నాకు పేరు మార్చండి. பேரை கருப்பை வந்து சிவப்பண்ண மாறிடுறானா? கருப்ப சிவப்பண்ண மாத்தி சுப்பிரமணியம் செட்டியார் ஆயிடுறானோ? சுப்பிரமணியம் செட்டியார் செட்டியார் ஆயிடுறானா? సుబ్రహ్మణ్యం చెట్టియార్ అని పేరు పెట్టుకుంటే చెట్టియార్ అయిపోతాడా? பீனாரிப்பூர் ரோஸ்னு மாறிடுமோ? பீனாரிப்பூ ரோஜாப்பூர் ரோஜா போயிருமா? చెడు It's not the name. రోజా పేరు இல்ல. మారిపోతుందా? confessed his sin. அவன் தன்னை பாவம் நான் பாவி. நான் பாவி. He's emptying. தன்னை வெறுமையாக்கினான். తన తన రిక్తుని చేసుకున్నాడు. வெறுமையாக்குற யார் வந்துட்டா? வெறுமையாக்கினான் யார் வந்துட்டா? రిక్తుని చేసుకుని Spirit of God filled him. அவருடைய ஆவியானவர் நிரப்பினார். దేవుని ఆత్మ వచ్చి నింపింది. என்ன ஆசீர்வாதம். என்னை ஆசீர்வதியும். ఆశీర్వదించు. அப்ப எப்படி வந்து ஆசீர்வாதத்தை பெற்றாங்க? எப்படி வந்து இவன் இதை ஆசீர்வதிக்கிறான்? யார் దేవుని ஜெயித்தாரா? யார் ஜெயித்தாரா? ఎవరు జయించినారు? அவன் தேவர்களோடும் மனுஷரோடும் போராடி மேற்கொண்டான். தேவரோடு மனுஷனோடு மேற்கொண்டது யாரு? மேற்கொண்டது யாரு? దేవునితో మనుషులతో పోరాడి மனுஷன் எப்படி மேற்கொள்ள முடியும்? மனுஷன் எப்படி மேற்கொள்ள முடியும்? మనుషుడు ఎలా జయించగలడు? ஒன்னு புறாவை காலி பண்ணி உன்னை பூரா காலி பண்ணி నిన్ను పూర్తి ఖాళీ చేసుకొని கிறிஸ்து எனக்குள் வாசம் செய்யணும். கிறிஸ்து எனக்குள் That's வாசம் my செய்யணும். hope of my glory. அதான் என்னுடைய மகிமை நம்பிக்கை. క్రీస్తు నాలో నివాసం చేయాలి, అదే నా మహిమ அப்ப நீ ஜெயித்துட்டா. அப்ப நீ ஜெயித்துட்ட. అప్పుడు నువ్వు జయించావు. நான் இப்பொழுது நான் ரட்சிக்கப்பட்ட பின்பு ரட்சிக்கப்பட்ட பின்பு இப்பொழுது நல்ல ஜீவன் செய்ய ஆரம்பித்து விட்டேன். ஜீவன் செய்ய ஆரம்பித்து விட்டேன். ஆரம்பிக்க செய்தா இப்ப பக்கா திருடனி. ஆரம்பிக்க செய்து விட்டா பக்கா திருடன் ஆரம்பிச்சிருக்கேன். முதல் திருடன் பிரதலாரி. మొదలయ్యావు. திருடன் பிரதலாரி. நான் ரட்சிக்கப்பட்டேன்னு சொல்லி பார்த்தேன். நான் ரட்சிக்கப்பட்ட சொல்லி முடியல. பார்த்தேன். முடியல. రక్షించడం చెప్పి చూశాను కానీ కాలేదు. ஒருவேளை நீங்க பரிசுத்தவான்கள் முடியலாம், எனக்கு முடியல. நீங்கள் பரிசுத்தவான்களா முடிஞ்சிருக்கலாம், எனக்கு நான் முடியல. ஷோ பாட்ட முடியல. ஏன்னா உண்மை படிச்சவன் எனக்கு ஷோ பிள்ளைகளுக்கு தெரியாது. ஆமா ஆமா டேய் இப்படி பண்ணிடானா? இப்படி பண்ணிடனா? ஆமா ఇలా ஆமா. చేసావంటే అవునంటాడు, அவன் ஆமானா 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 ஆமாதான். అవునంటే అవును. டேய் செய்தாடா? செய்தியாடா? ఇది చేసావా? நீ அந்த பிள்ளை பாத்தியாடா? அப்படியே பாத்தியா? ఆ అమ్మాయిని చూసావా అంటే
அவன் ஏன் இல்லன்னு ஷோ காட்டக்கூடாது? அப்ப அவன் இல்லன்னு சொல்லக்கூடாது. ఎందుకు లేదని చెప్పకూడదు? இன்னைக்கு இவன் என்ன சொன்னாலும் ரைட் தான், அவன் சொன்னா ரைட் தான், அத மாறல, மாற மாட்டான். சொன்னா சரின்னு சொல்லுவான். சொன்னா அது ஒத்துக்கொள்வான். சொன்னா சொல்லுவானா விஷயம் என்ன அது வாஸ்தவம் தான், வாஸ்தவம் தான். ఇది ఏంటంటే అవును மற்றவங்க నిజమే. கேட்டு பாரு, உண்மை வராது. மற்றவங்க கேட்டவர் உண்மை வராது. మిగతా వాళ్ళు அது வளர்ப்பு, உங்க வளர்ப்பு அப்படி, வளர்ப்பு அப்படி. మీ పెంపకం అట్లా. நீ செய்தியா சரியா? போய் சொன்னியா? போய் சொன்னியா? అబద్ధం చెప్పావా? இனிமே சொன்னா கடவுட சாபம் எப்படி இனிமே இப்படி அந்த கேட்டா கடவுள் சாபம் ஒண்ணு பிடிக்கும். இப்படி அதட்டோன்னு உன் போய் உண்மையாயிருமா? இப்படி அதட்டோன்னு போய் உண்மையாயிருமா? ఇలా నువ్వు మందలిస్తే నీ అబద్ధం నిజమవుతుందా? ஏய் இப்ப தப்பு செய்தியா? சரியா? నువ్వు తప్పు చేసావా? தேசியம் செய்யாத, தேசிய நீ செய்யாத. దేశిక நீ నువ్వు செய்து போயிருமா? இவர் செய்து போயிடும் அப்படி சொல்லுவாங்க. Everybody has to stand before the judgment seat of God. எல்லாரும் தேவனுடைய நியாயாசனத்துக்கு முன்பாக நிற்க வேண்டும். ప్రతి ఒక్కరు దేవుని న్యాయ తీర్పు ముందు నిలబడాలి. Everyone but stand before not the worker or pastor or bishop or apostle, before the judgment seat of Christ. கிறிஸ்துவுடைய நியாயாசனம், தங்களுடைய பாஸ்டர் முன்னாலே பிஷப் முன்னாலே நிற்க வேண்டியதில்லை. கிறிஸ்துவனுடைய நியாயாசனம் முன்பாக நிற்க வேண்டும். அவன் நிக்கணும் எல்லாரும். దేవుని న్యాయ తీర్పు నిలబడాలి. அப்ப நான் என்ன செய்வேன்? நான் என்ன செய்வேன்? నేనేం చెప్తాను? இயேசு கூட்டிட்டு வருவேன். இயேசு அப்ப நீர் வந்து சொல்லணும், நீர் வந்து சொல்லும். நமக்குள்ள மறைஞ்சிடுறேன். ఆయన లోపల ఉంటారు, నువ్వు చెప్పు. நம்மாளு నువ్వు మనవాడివి. இல்ல பெரிய பால் கள்ளனாச்சே, கலனாச்சே, அந்த கிறிஸ்துவாச்சே, அந்த கிறிஸ்துவாச்சே, పెద్ద దొంగ అంత్యక్రీస్తు. நம்ம பிள்ளை. నువ్వు మనవాడివి. சரி போ, சரி போ. సరే పో நீ అంటాడు. என்ன? உனக்கு இயேசு இல்லையே, உனக்கு இயேசு నీకు இல்லையே? యేసు లేదు பேர் కదా? தானே வச்சிருக்கா இயேசு. பேருக்கு வச்சிருக்க. పేరు మాత్రం పెట్టుకున్నావు. If you are having Christ, கிறிஸ்துவ வைத்திருப்பாய்னால் క్రీస్తును no ఉంచుకున్నట్లయితే punishment. If you are in Christ Jesus, you have no condemnation. கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ள இருப்பாய்னால் உனக்கு நியாய தீர்ப்பு கிடையாது, ஆக்கினை தீர்ப்பு இல்லை. నీకు If you are in ఆజ్ఞ తీర్పు தேசியம், தேசியக்குள்ள இருந்தால் దేశికంలో அவனோட சேர்ந்து உனக்கும் condemnation. அவரோட சேர்ந்து உனக்கு ஆக்கினை தீர்ப்பு பைபிள் இல்லை. போட்டு ఆయనతో కూడా నీకు కూడా దండన. those who are in Christ Jesus has no condemnation. கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ள இருப்பவருக்கு ஆக்கினை தீர்ப்பு இல்லை. இங்க கார்ல எழுதி போட்டுருக்கோம். எங்க வேன்ல கூட எழுதி போட்டிருக்காது. వ్యాన్లో కూడా రాయబడింది అది. ஆனபடியால் கிறிஸ்து இயேசுவுக்கு உட்பட்டவர்களாக இருந்து கிறிஸ்து இயேசுக்கு வெளிப்பட்டவளா இருந்து உட்பட்டவர்களாக இருந்து மாம்சத்தின்படி நடவாமல் மாம்சத்தின்படி நடவாமல் ஆவின்படி நடக்கிறவர்களுக்கு அதாவது இப்படி சொல்லல, மாம்சத்துல வெற்றி காணுமே நாங்க சொல்லல, மாம்சத்துல வெற்றி காணுவேன் என்று சொல்லவில்லை. మాంసం వల్ల ஒரு மாம்சம் என்ன பண்ணாலும் நீ அதை பாட்டு விட்டுரு. மாம்சம் என்ன ஆவி பண்ணணும்? வந்து எதை பின்பற்றணும்? ஆவியை பின்பற்ற வேண்டும். శరీరం தேவ చేసిన வசனத்தையும் தேவ வசனத்தை பின்பற்ற வேண்டும். ఆత్మ వాక్యాన్ని எல்லாம் వెంబడించాలి. நினைச்சிட்டாங்க ஆவிய போனா மாம்சம் அங்க இருக்காது, பரிசுத்தமா போயிருவாரு. ஆவி பின்னால் அது போனா- மாம்சம் அங்க இழுக்கும், நீங்க அங்க இழு. மாம்சம் ஒரு பக்கம் நீ இந்த பக்கம் இழுக்க வேண்டும். మాంసం ఒక పక్కల అవుతుంది, నువ్వు ఇంకో పక్కల ఆగు. நீ அதுக்காக என்ன ஷோ காட்டாத. நான் ரட்சிக்கப்பட்ட பின்பு அப்படி எட்டி பார்க்க மாட்டேன், இப்படி சினிமா பண்ண மாட்டேன், சினிமா பார்த்து தானே பார்க்க போ. அதனால பதில பார்க்க போ. కానీ మంచివాడిగా నటించద్దు. நல்ல பிராண்டி குடி, என்னத்து குடி, நல்ல பிராண்டி குடி, அதையும் குடி. నీ ఏదైనా తాగు, ஆனா ஆனால் కానీ ஆவி படிப்போம். அப்படி நட. ఆత్మ ప్రకారం నడుచుకో. That is the secret of our victory. அதான் நம்முடைய ஜெயத்தின் ரகசியம். అదే మన జయంలో ఉన్న நீ என்ன రహస్యం. பார்த்துட்டு இருந்தேன்னா என்கிட்ட பாவம் இருக்கு. நீ என்ன பாத்துக்கிட்டா என்கிட்ட பாவம் இருக்கு. నన్ను చూస్తా ఉంటే నాలో ஆனா இயேசு ரத்தம் என்ன செய்யுது? இயேசு ரத்தம் என்ன செய்தது? ఏసు రక్తం ఏం அவர் చేస్తాడు? மறந்துட்டாரு. அவர் மறந்த பிறகு நீ என்ன கேக்குறது? அவர் மறந்தப்ப நீ என்ன கேக்குறது? ఆయనే మర్చిపోయాడు, నువ్వు பாவத்தை எண்ணாமல் போனாராம். பாவத்தை எண்ணாமல் போனாரா? పాపాన్ని లెక్క చేయకుండా நீ పోయాడు. அவன் கள்ளம் திருட்டேன்னு சொல்லிட்டு இருந்தா, ஐயா ஆண்டவர் என் பாவத்தை எண்ணாம போனார். நான் பாவத்தை எண்ணாமல் போனா. నా దేవుడు నా పాపాన్ని లెక్క చేయకుండా పోయాడు. அதுக்காக அதுக்காக நீ దానికోసం பாவத்தை அறிக்கணும், அதை விட்டாட்டா நீ பாவத்தை నువ్వు పాపాలు ఒప్పుకోకుండా దేశం anybody who doesn't repent of his sins has no remedy. தன்னுடைய பாவத்தை தன் பாவத்தை மறைக்கிறவன் வாழ்விட மாட்டான். பாவத்தை மறைக்கிறவன் வாழ்விட மாட்டான். తన పాపాన్ని మరుగు చేసుకున్నాడు. அவரை அறிக்கை செய்து விட்டு விடுகிறதோ இரக்கம் பெறுவான். அறிக்கை செய்து விட்டு விடுவனோ இரக்கம் பெறுவான். ఒప్పుకొని దాన్ని వదిలిపెట్టేవాడు దయ పొందుకుంటాడు. That is the secret of victory. அதான் ஜெயத்தினுடைய ரகசியம். అదే జయంలో ఉన్న రహస్యం. That is why when I told my children the truth, அவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு சத்தியத்தை சொல்ல முடியாது சொன்ன பொழுது అందుకే నా పిల్లల దగ్గర నిజం చెప్పాలని அவன் செய்த చెప్పాడు. பாவத்துக்காக மறைக்க மாட்டான். அவன் செய்த பாவம் செய்து அதை மறைக்க மாட்டான். వాళ్ళ పాపాలు మరుగుపరుచుకో. பாவிதான். నేను పాపి, நான் நல்லவன் சொல்ல மாட்டான். நல்லவன் சொல்ல மாட்டான். నేను మంచివాడిని. அதனால தேவநீதி இருக்கு. அதனால தேவநீதி இருக்கிறது. நல்லவன் சொல்றேன் அவன் சுயநீதி தான் இருக்கு. நல்லவன் சொல்ல வேண்டாம், சுயநீதி தான் இருக்கு. మంచివాడని చెప్పుకుంటే స్వనీతి ఉంది. சுயநீதினா பேர் வேணும். சுயநீதி இருந்தா பேர் வேணும். He wants a name. அவனுக்கு பேர் పేరు வேணும். కావాలి, அவருக்கு ஒரு சபை வேணும். ஒரு சபை வேணும். ఒక సభ కావాలి. சுயநீதி இல்லாதவனுக்கு சுயநீதி இல்லாதவனுக்கு இந்த ஆவி என்ன செய்யும்? தாவீது என்ன செய்யும்? ఈ ఆత్మ ఏం கிறிஸ்துக்கிட்ட చేస్తుంది? வந்து விடும். கிறிஸ்துவிட்ட கொண்டு விடும். క్రీస్తు దగ్గర If తీసుకొస్తుంది. the Holy Ghost doesn't lead you to Christ, it is not the Holy Ghost. பரிசுத்த ஆவி உங்களை கிறிஸ்துவண்டைக்கு நடத்தாவிட்டா அது அது வேற ஆவி, வந்து. வேற ஆவி அது. పరిశుద్ధాత్మ క్రీస్తు దగ్గరికి తీసుకురాకుండా అది పరిశుద్ధాత్మ కాదు, వేరే ఆత్మ. And if you come to the word, you are led to Christ. நீங்கள் வார்த்தை அண்டைக்கு வந்தால் நீங்கள் கிறிஸ்துவண்டைக்கு நடத்தப்படுகிறீர்கள். వాక్యం దగ్గరికి వచ్చినట్లయితే క్రీస్తు దగ్గరికి If నడిపించబడతారు. my message doesn't lead you to Christ Jesus, என்னுடைய செய்தி உங்களை கிறிஸ்து இயேசுவண்டைக்கு வழி நடத்தாவிட்டால் నా సందేశం క్రీస్తు దగ్గరికి తీసుకురాకుంటే I am not true. நான் உண்மையான அல்ல. నేను నిజమైనవని It కాదు. tries to lead to Him. அது உங்களை அவருடைய நடத்த வேண்டும். అది మిమ్మల్ని Christ is not a man. கிறிஸ்து ஒரு மனுஷன் அல்ல. క్రీస్తు ఒక మనుషుడు కాదు, God in a man. அவர் மனுஷருக்குள்ள இருக்கிற ஒரு தேவன். దేవుడు
మనిషిలో ఉన్నాడు. But Christ, son of David, దావీదు కుమారుడైన కానీ క్రీస్తు దావీదు కుమారుడైన క్రీస్తు is man அவர் மனுஷன், ఒక మనుషుడు, in God. தேவனுக்குள் இருக்கிற மனுஷன். దేవునిలో ఉన్న మనుషుడు. Man in God, no? Man in Christ Jesus, no? மனுஷன் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் இருக்கிற மனுஷன் என்றால் క్రీస్తు యేసులో ఉన్న మనుషుడైతే When he was baptized, அவர் ஞானஸ்நானம் பெற்ற பொழுது బాప్తిసం పొందుకున్నప్పుడు through baptism, Jesus got the name Christ. ஞானஸ்நானம் மூலமாக இயேசுவுக்கு கிறிஸ்து என்ற பெயர் வந்தது. బాప్తిసం వల్ల యేసు క్రీస్తు అనే పేరు వచ్చింది. So unseen God is our king. அவர் காணப்படாத தேவனே நம்முடைய ராஜா. కనబడిన దేవుడే మన రాజు. And he revealed that through Christ Jesus as Jesus. அதே அவர் கிறிஸ்து இயேசு மூலமாக இயேசுவாக வெளிப்படுத்துகிறார். క్రీస్తు యేసు ద్వారా యేసుగా బయలుపరచబడ్డాడు. So that name Jesus, அவர் இயேசு என்ற நாமம் యేసు అనే పేరు not the one who died in Calvary, கல்வாரில மரித்தவர் அல்ல, కల్వారిలో మరణించినవాడు కాదు. one in Christ Jesus, கிறிஸ்து இயேசுக்குள் இருக்கிறவர் క్రీస్తు యేసులో is ఉన్నవాడు. the name for the unseen spirit. அது காணப்படாத அந்த ஆவிக்கு உள்ள பெயர். కనబడిన ఆత్మకు தம் పేరు. அன்பை வெளிக்காட்டுறதுக்காக கிறிஸ்து இயேசு அந்த இயேசுவா மரித்தார். நம்முடைய அன்பை இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆண்டவர். తన ప్రేమను బయట చూపించడానికి యేసుగా చనిపోయాడు ఇటువంటి దేవుడు. So Christ Jesus helped to reveal to the world the unseen spirit. ஆகவே கிறிஸ்து இயேசு காணப்படாத ஆவியை வெளிப்படுத்துவதற்கு உதவி செய்தார். క్రీస్తు యేసు కనబడిన దేవుని బయలుపరచడానికి సహాయం చేశాడు. Even the Hindus will know, they will never say Krishna, Krishna conscience. இந்துக்கள் கூட கிருஷ்ணான்னு சொல்லுவாங்க, கிருஷ்ணா உணர்வு என்று சொல்வார்கள். కృష్ణ అనుభూతిని చెప్తారు కానీ Krishna conscience is Christ Jesus. கிருஷ்ணா உணர்வு என்றால் கிறிஸ்து இயேசு. కృష్ణ అనుభూతి అంటే క్రీస్తు యేసు. Not Krishna. Krishna is a man, கிருஷ்ணா ஒரு மனுஷன், కృష్ణ ఒక మనుషుడు, an avatar. ஒரு அவதாரம். ఒక అవతారం. The spirit of God came into him and did the avatar. தேவனுடைய ஆவியானவர்கள் வந்து அந்த அவதாரத்தை முடித்தார். దేవుని ఆత్మ అతనిలోకి వచ్చి ఒక When అవతారం the ముగించింది. spirit is taken back, ஆவி திரும்பி எடுத்துக்கொள்ளப்படும் பொழுது ఆత్మ తీసుకోబడినప్పుడు then he is a human being, he dies as a human being. அவர் மனுஷனாக இருந்து மனுஷனாக சாகிறார். ఒక మనిషిలాగా చనిపోతున్నాడు. But Christ Jesus, when Jesus on the Calvary, இயேசு கல்வாரியிலே కానీ యేసు when he కల్వరిలో gave the spirit of God back to him, then he died. அவர் தேவனுடைய கருத்துல ஆவியை ஒப்புவித்துட்டு அவர் இருந்தார். తన ఆత్మను அப்ப దేవుని அவர் இருக்கார், Christ இருக்கிறார். கிறிஸ்துவுள்ள இருக்கிறார். And the spirit of God has gone away, which cannot die. இந்த மரிக்க முடியாத தேவனுடைய ஆவியானவர் எடுத்து போய்விட்டது. మరణించిన దేవుని ఆత్మ పైకి పోయింది. That was held for 2000 years and came on moon landing day. அது 2000 வருஷமாக எடுத்தப்பட்டு 3 நாளே வந்தது. అది 2000 సంవత్సరంలో కాబట్టి ఇప్పుడు మూన్ ల్యాండింగ్ రోజు వచ్చింది. To reveal the Lord publicly. தேவனை பொதுவாக வெளிப்படையாக காண்பிக்க முடியாது. దేవుని బహిరంగంగా చూపెట్టడానికి. But all along it was hidden inside Christ. ஆனா எல்லா காலங்களிலும் கிறிஸ்துவுக்குள் மறைந்திருந்தது. అన్ని కాలాల్లో క్రీస్తు లోపల ఉండింది అది. And to lose the seals there. அப்ப உடைச்சது யாரு? அடுத்தது யார்? Not Brother Branham. வேணாம் அல்ல. ఎవరు బ్రానమ్ కాదు. Not John. யோவானும் அல்ல. యోవాను కాదు. He saw the outside seal breaking. Outside, not inside. உள்ளே பார்க்கல, முத்திரை உடைகிறதை பார்த்தார். ముద్రలో పాల్గొట్టింది మాత్రం చూస్తున్నాడు. And I beheld, and lo, in the midst of the throne, and of the 4 beasts, and in the midst of the elders, stood a lamb, as it has been slain, having 7 horns and 7 eyes, which are the 7 spirits of God, sent forth into all the earth. இப்ப he saw a lamb standing in the midst of the throne. சிம்மாசனத்தின் நடுவுல இருக்கார். இருக்கிற ஆட்டுக்குட்டியை காண்கிறார். సింహాసనం మధ్యలో ఉండే గొర్రె పిల్లని It is not చూస్తున్నాడు. the lamb which was slain, it appears as slain by atonement. அடிக்கப்பட்டதுக்கு போல காட்சி அளித்திருந்தது. பாவ நிவாரணத்தினால் வந்தது. అది వధించబడిన గొర్రె పిల్ల కదా అలా కనబడతా அடிக்கப்பட்ட ఉంది. வண்ணமா இருந்தது. It is not one in Calvary, it was the one which is by atonement, he appears as a slain lamb, but not slain. கல்வாரில அடிக்கப்பட்டதில்ல, அடிக்கப்பட்ட As if it had been பாவ slain. நிவாரணம் பெற்றது. కల్వరిలో వధించబడింది కాదు కానీ పాప నివారణ వల్ల వధించబడిందిగా కనబడతా ఉంది. But this lamb has 7 horns and 7 eyes and the 7 spirit of God inside him. ஆனா இவருக்குள்ள இந்த 7 கொம்புகளும் 7 கண்களும் உடையதா இருக்குது அவருக்குள். ఆయన లోపల 7 కొమ్ములు 7 కన్నులు ఉన్నాయి. And he came and took the book out of the right hand of him that sat on the throne. And when he had taken the book, the 4 beasts and 24 elders fell down before the Lamb. இப்ப எங்க எது முன்னால விடுறாங்க? எது முதல்ல விடுறாங்க? దేని ముందు తీసుకొస్తున్నారు? அப்ப சிம்மாசனத்துல வேற ஆள் உட்கார்ந்து இருக்கும்போது இன்னும் ஆட்டுக்குட்டி முன்னால விழுந்தாங்க. சிம்மாசனத்துல எப்படி அந்த ராஜா சகிப்பாரு? எப்படி அந்த ராஜா சகிப்பார்? అప్పుడు సింహాసనం మీద ఇంకొక మనిషి ఉన్నప్పుడు சும்மா எப்பவுமே எவனாவது இடையில வந்துட்டா நமக்கு பிடிக்கல. இப்போ சும்மா எவனா இடத்துல வந்து பிடிக்கல. ఇప్పుడు ఎవరైనా అక్కడ ఊరికి వస్తే మనకు சிம்மாசன ராஜா உட்கார்ந்து இருக்காரு, இங்க ஒரு ஆட்டுக்குட்டி வந்து எல்லாரும் அடிச்சு பண்ணி எங்க விடுறாங்க? ஆட்டுக்குட்டி முன்னால விடுறாங்க. సింహాసనంలో ఒక రాజు కూర్చున్నాడు, గొర్రె పిల్ల ముందు అందరూ నమస్కరిస్తున్నారు. உடனே they sang it. And they sang a new song, saying, Thou art worthy to take a book, to open the seals thereof, for thou wast slain, and hast redeemed us to God by thy blood, out of every kindred and tongue and people and nation. அடுத்தது And hast made us unto our God kings and priests, and we shall reign on the earth. 11. And I beheld, and I heard the voice of many angels round about the throne, and the beasts and the elders. And the number of them was 10,000 times 10,000, and thousands of thousands, saying with a loud voice, Worthy is the Lamb that was slain to receive power, and riches, and wisdom, and strength, and honor, and glory, and blessing. And every creature which is in heaven, and on the earth, and under the earth, and such as are in the sea, and all that are in them, heard I saying, Blessing and honor and glory and power be unto him that sitteth upon the throne, and unto the Lamb forever and ever. அப்ப அந்த lamb வந்து அந்த பொசத்தை எடுத்துட்டு இங்க உட்கார்ந்திருக்காரு.
ஆட்டுக்குட்டி புஸ்தகம் எடுத்து எங்க கொடு He sits on the throne. சிம்மாசனம் உட்கார்ந்து இருக்கிறார். ఆ గొర్రెపిల్ల గ్రంథాన్ని తీసుకుని సింహాసనం మీద కూర్చున్నది. And glory and power be unto them, unto him that sitteth upon the throne and unto the Lamb forever and ever. Both are one. ரெண்டு ஒன்றுதான். ఆ గొర్రెపిల్ల అతను ఒకటే. The Lamb takes the book and it comes to his own position. ஆட்டுக்குட்டியான புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொண்டு தன்னுடைய சொந்த ஸ்தானத்துக்கு வருகிறார். గొర్రెపిల్ల గ్రంథాన్ని తీసుకుని తన సొంత స్థానానికి వస్తా ఉంది. It's like a manager. அவர் ஒரு மேனேஜரை போல். ఒక మేనేజర్ లాగా. A manager of a factory. ஒரு ஃபேக்டரியில தொழிற்சாலை மேனேஜர் மாதிரி. ఒక ఫ్యాక్టరీలో ఉన్న మేనేజర్. You find so many mistakes there. அங்க அநேக தவறுகளை காண்கிறார். అక్కడ చాలా తప్పులు చూస్తున్నాడు. So one day he puts leave. I won't be here for 1 month. ஒரு நாள் ஒரு மாதம் நான் இங்க இருக்க மாட்டேன்னு சொல்லி லீவ் போட்டு போறார். ఒక నెల రోజులు ఇక్కడ ఉండానని లీవ్ వేసిపోతున్నాడు. Then he comes to his own factory. தன்னுடைய சொந்த தொழிற்சாலைக்கு அவர் வருகிறார். తన సొంత ఫ్యాక్టరీకి వస్తున్నాడు. So he is telling, ஐயா எனக்கு ஒரு வேலை வேணும். வேறு வேடம் விட்டு வருகிறார். ராஜாவே அந்த மேனேஜரை இங்க ஒரு தொழிலாளி மாதிரி மேனேஜரை கட்டிக்கிட்டு இங்க கட்டிட்டு எனக்கு ஒரு வேலை வேணும். எனக்கு ஒரு வேலை வேணும்னு கேட்டு வருகிறார். ఆ మేనేజర్ కూలివాన్ లాగా వచ్చి నాకు పని కావాలని So the fellow who takes the people to the job, he says, ஒரு application போடு. வேலைக்கு எடுக்கிற மனுஷன் சொல்ற ஒரு அப்ளிகேஷன் போடுன்னு சொல்றாரு. పనిలోకి తీసుకునేవాడు ఒక అప్లికేషన్ அப்ப என்ன செய்றான்? ఏం చేస్తున్నాడు? அன்புள்ள மேனேஜருக்கு மேனேஜர் அவர்களுக்கு மேனேஜர் இவர்தான். மேனேஜரே இவர்தான். మేనేజర్ ఇతనే కానీ அன்புள்ள மேனேஜருக்கு மேனேஜருக்கு there I is being given to understand there is a job. இங்க ஒரு வேலை இருக்குதுன்னு கேள்விப்படுகிறேன். ఇక్కడ ఒక ఉద్యోగం ఉందని తెలుసుకున్నాను. I am applying for a கூலி job. இந்த கூலி வேலைக்காக நான் மனு செய்கிறேன். ఆ కూలీ పని కోసం నేను విన్నపిస్తున్నాను. அவன் சொல்லி விடுறான். அவன் சொல்லி விடுறான். వెంటనే అతను எவ்வளவு చెప్పాడు, லஞ்சம் கொடுப்பா? லஞ்சம் எவ்வளவு கொடுப்ப? ఎంత లంచం ఇస్తావు? எவ்வளவு வேணாலும் தரேன். எவ்வளவு வேணாலும் தரேன். ఎంత కావాలన్నా ఇస్తాను. கொடு சம்பளத்துல 300 ரூபாய் கொடு. 300 ரூபாய் கொடு. నీ జీతంలో 300 ఇవ్వు. சரி எஜமான். சரி எஜமான். సరే యజమాని. எஜமான் யாரு எஜமானுங்க? எஜமான் யாரு எஜமானுங்க? அவன் கிளார்க் எஜமான். கிளார்க் எஜமான் சொல்றான். ఒక క్లర్క్ ని சரின்னு சொல்லியாச்சு. சரின்னு சொல்லியாச்சு. 300 ரூபாய் கொடுத்தாச்சு. வேலை கிடைச்சாச்சு. வேலை கிடைச்சாச்சு. ఆ తర్వాత ఉద్యోగం Then దొరికింది. other fellows come. மற்றவங்க எல்லாம் வராங்க. మిగతా వాళ్ళు டேய் వస్తారు. காபி வாங்கி தாடா. காபி வாங்கிடா. அடிடா குத்துறது நடரா குத்துறா எல்லாம் இருக்குது. எல்லாம் இருக்கு. ఇలా one day, చేస్తుంటారు. ஒரு நாள் ఆ తర్వాత ఒక రోజు 3 people there. இங்க இருந்த 3 பேர். అక్కడున్న ముగ్గురు டேய் இத பார்த்து நம்ம முதலாளி மோச்சாடியே இந்த இருக்கடா. ஆளை பார்த்தா முதலாளியுடைய மோஜாடு அப்படியே இருக்குது. ఈ మనిషిని చూస్తే మన మేనేజర్ లాగా కనబడుతున్నాడు. ஆனா பார்த்த கூலிக்கார மாதிரி இருக்கு. பார்த்தா கூலிக்கார மாதிரி தான் இருக்கு. కానీ చూస్తే కూలివాడు లాగా இந்த ఉన్నాడు. முதலாளி மாதிரி இருக்கு. முதலாளி மாதிரி இருக்குது. మేనేజర్ లాగా ఉన్నాడు. அவருக்கு ஒரு அடையாளம் உண்டு, ஒரு செயின் போட்டிருப்பாரு. அவர் ஒரு சங்கிலி போட்டுருப்பாரு, ஒரு அடையாளம் உண்டு அவருக்கு. ఆయన గొలుసు వేసుకొని ఉంటాడు. குளிக்கிற நேரத்துல குளிக்கிற நேரத்துல స్నానం చేసేటప్పుడు எப்படியா நம்ம போய் அங்க பாத்துறணும். எப்படியா பாத்துறணும். ఎలాగైనా స్నానం இல்ல வெளியே வெளியே சட்டை போடாம இருந்தா கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். வெளியே சட்டப்படாம இருந்தா பாத்துறலாம். లేదంటే బయట షర్ట్ లేకుండా ఉంటే చూసుకోవచ్చు. அந்த செயின் இருக்கு. அந்த சங்கிலி எங்க இருக்கு? இது முதலாளியே தாண்டா. முதலாளி தான். ఈయన మేనేజర్ అయినా அப்ப அவர் சொல்ற டேய் வெளியே சொல்லாங்க. வெளியே சொல்லிடாங்க தெரியாம. బయట చెప్పొద్దండి. சரினாச்சு. సరే అంటారు. And he studies the whole situation. அங்க இருக்க எல்லா நிலைமையும் அவங்க பரிசோதித்து அறிகிறார். అక్కడున్న పరిస్థితులన్నీ In తెలుసుకుంటారు. his seat anybody can say you don't know what happened. அவருடைய அவர் இருக்கிற சார்ல உங்க நடந்து என்னன்னு தெரியாதுன்னு சொல்லிடலாம் யாரும். ఎవరు కానీ But now he is coming as a இப்போ கூலி. ஒரு கூலிக்காரனாவே வந்துட்டாரு. ఇప్పుడు కూలి వాళ్ళలాగా వచ్చాడు. Then he sees everything. டேய் வேலை செய்யடா அப்படி இப்படி சொல்லி சோம்பேறி அவன் ஒருத்தன் காலை மேல தூக்கி போட்டு ஆளு கொட்டா விட்டுட்டு அந்த காலை மல்தி போட்டு கொட்டை விட்டு இருக்கான். కాలు పైన పెట్టి ఆవలిస్తా ఉంటాడు. ஒருத்தன் அசிரியமா தூங்கிட்டு இருக்கான். ஒருத்தர் ஆசிரியர் தூங்கிட்டு இருக்கான். అసలులాగా வேலை செய்ய மாட்டான். வேலை செய்ய மாட்டான். அவர் வேலை செய்யறாரு, அவன் செய்ய வேலை மாட்டான். செய்யறான், அவன் செய்ய மாட்டான். ఇతను పని చేస్తాడు కానీ అతను ஒருத்தர் చేయడు. செய்யறா ஒருத்தர் என்ன செய்யறா? ఒక ఆమె ఏం చేస్తుంది? மற்றவங்களாம் விரட்டுறா. மற்றவங்க எல்லாம் விட்டுறா. మిగతా వాళ్ళంతా తరుముతా ఉంటది. அவ கமிஷன் ஏஜென்டா வேற இருக்கா. அவங்க கமிஷன் ஏஜென்டாவும் இருக்கா. కమిషన్ எல்லாம் ஊழல்லாம் பாக்குறான். எல்லா ஊழலையும் பார்த்து விடுறாரு. తప్పులన్నీ చూస్తా ఉంటాడు. வேற என்ன செய்யறான்னா கடைசி என்ன செய்யறாரு? చివర్లో ఏం చేస్తాడంటే அவனுக்கு தெரிஞ்ச ஆட்கள் 3 பேர் மாறிட்டாங்க. தெரிஞ்ச ஆட்கள் 3 பேரும் மாறிட்டாங்க. తెలిసిన వాళ్ళ ముగ్గురు మారిపోయారు. டேய் ஜாக்கிரதையா இருக்கணும், முதலாளி வந்திருக்காரு. முதலாளி இந்த மாதிரி வேடம் போட்டு வந்திருக்காரு. యజమాని ఏ విధంగా நம்ம వచ్చాడో நம்ம வேலை జాగ్రత్తగా ஒழுங்கா ఉండాలి. ரொம்ப நல்லா செய்யறாங்க. வேலை நம்ம நல்லா செய்யறாங்க. அப்புறம் ఆ తర్వాత ரெவலேஷன் పని உள்ளவங்க చేస్తారు. வெளிப்படுத்தல உள்ளவன் நல்ல உற்சாகமா இருக்கான், பொறாமரமா சூதுவாது வஞ்சம் ஒண்ணும் கிடையாது. உற்சாகமா இருக்கான். பொறாம எதுக்காக? எதுக்காக? முதலாளி கண்டுட்டான். முதலாளி கண்டு கொண்டதுனால் యజమాని చూసిన தானாவே తర్వాత நினைக்கிறான். நானாவே கண்டு கொள்ளவே நினைக்கிறான். குடிக்கிற வேலை. குளிக்கிற வேலை. తెలియని వాడు காப்பி కూలివాడు வாங்கிட்டு காப்பி வாங்கிட்டு చెప్పుకుంటున్నాడు. ஆமா வா சரி வாங்கிட்டு. సరే తీసి நாளைக்கு அவனுக்கு கழுத்து விட்டுறதுக்கு இவர்தான் காரணம். நாளைக்கு அவன் கழுத்து வெட்ட போறதுக்கு இவர்தான் காரணம். వాని గొంతు కోసేకి రేపు ఇతనే కారణంగా நல்லா ఉంటాడు. இப்பவுமே சாப்பிட்டுக்க. போய் சாப்பிட்டுக்க நல்லா. இன்னும் 1 மாசம் உனக்கு வேலை இருக்காது. ஒரு நல்லா மாசம் சாப்பிடு. கழிச்சு வேலை இருக்காது. பிரியாணி வச்சு నెల கொடுப்பா. నుంచి నీకు పని ఉండదు కాబట్టి బాగా சரி తిను. நல்லா. சரி சரி நல்லா குளிக்கிறேன். நல்ல குளிக்கிறேன். வீட்டுக்கு வாழ்க்கை. நீ நீட்டுடி வாழ்கன்னு சொல்லிடுறாங்க. చాలా రోజులు ఉండని చెప్తారు. Suddenly after 1 month ஒரு மாதம் கழித்து ఒక నెల రోజులు అయిన he తర్వాత writes a letter ஒரு லெட்டர் எழுதார். ఒక లెటర్ to రాస్తాడు. the manager. Manager யார்? இவர்தான். இவரே மேனேஜர். ఇవరే మేనేజరు மேனேஜருக்கு லெட்டர் எழுதுறாரு. I am resigning my job. என்னுடைய வேலையை ராஜினாமா செய்கிறேன். నా இந்த ఉద్యోగాన్ని வேலையை உங்க கையில ஒப்பு கொடுக்கிறேன். என்னுடைய வேலையை உங்களுடைய கருத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறேன். నా ఉద్యోగాన్ని మీ చేతిలో పెడుతున్నాను. Then அதன் பின்பு ఆ తర్వాత he is come in the manager's uniform. மறுபடியும் மேனேஜருடைய உடையில வருகிறார். ఆ తర్వాత మేనేజర్ దుస్తులు அந்த వస్తున్నాడు. சீட்ல உட்கார்ந்தாச்சு. அந்த ஆசனத்துல வந்து உட்கார்ந்தாச்சு. ఆ సీట్ లో కూర్చున్నాడు. ஏய் பியூன் ஏய் பியூன் இங்க வா. పియాని పిలుస్తున్నాడు. இங்க வா. இங்க வா.
அவனை டிஸ்மிஸ் பண்ணு. இவனை டிஸ்மிஸ். వాడిని తీసి எல்லாம் சொல்லி டிஸ்மிஸ் டிஸ்மிஸ் dismiss, dismiss. 20 பேரை டிஸ்மிஸ் பண்ணி. 20 பேர் டிஸ்மிஸ். 20 మందిని డిస్మిస్ చేసేసాడు. நாங்க என்ன நாங்க தப்பு என்ன தப்பு செய்தோம்? யார் கோல் சொல்லி கொடுத்தது? யார் உங்களுக்கு கால் யார் செய்தா? கோல் செய்து கோல் கேக்குறாங்க? நீங்க கால் கேக்குற ஆளா இருக்கீங்களா? నీకెవరు తప్పుడు మాటలు చెప్పి எவன் என்ன சொன்னா? ஏன் என்ன சொன்னாங்க உங்களுக்கு? நீங்க இப்ப நியாயமா நடக்கணும். நீங்க நியாயமா நடக்கணும். నేను న్యాయంగా నడుచుకోవాలి. தெரியும். నాకు అన్ని తెలుసు. அங்க ஏன்ட்ட முதல்ல அப்ளிகேஷன் எழுதும்போது 100 ரூபாய் கேட்டாலடா. என்கிட்ட அப்ளிகேஷன் 100 ரூபாய் கேட்டல நீங்க? నీ అప్లికేషన్ రాసేటప్పుడు 100 రూపాయలు అడిగావు కదా. அது அவன் கூலிக்கார பையன். அந்த கூலி கரண்ட்ல வாங்குனே. அவன் தான் அவன் தான் நான். అతనే నేను. அங்கேயே கழிஞ்சிட்டான். அங்கே கழிஞ்சிட்டான். అక్కడే విరేచన. எப்போ ரெவலேஷன் வந்த உடனே கழியறான். வெளிப்படத்துல அதுக்கப்புறம் வெளிப்படத்துல வரவே கழிறான். ఆ తర్వాత ప్రత్యక్ష டிக்கெட் காலத்துல கழியறான். டிக்கெட் காலத்துல வெளிப்படத்துல வரவே கழிறான். శ్రమల కాలంలో విరేచనాలు இந்த పట్టుకుంటారు. 3 பேர் என்ன செய்றாங்க? இந்த 3 பேர் என்ன செய்றான்? ముగ్గురు ఏం చేస్తారు? நம்ம கண்டுட்டோம். நம்ம தலை தப்பிச்சு நம்ம கண்டுட்டோம். మనం తెలుసుకున్నాం. அப்ப அங்க இருந்து என்ன செய்றான்? என்ன சொல்றான்? అక్కడి నుంచి ఏం டேய் చేస్తున్నారు? சாமுவேல், சாமுவேல் సామ్యూయల్, உனக்கு ப்ரமோஷன் தான். உனக்கு வேலை உயர்வு. பர்சனல் செக்ரட்டரி. பர்சனல் செக்ரட்டரி. నువ్వు పర్సనల్ సెక్రటరీ వస్తున్నావు. நீ அது கவனி. அந்த காரியத்தை கவனி. నువ్వు దాన్ని చూసుకో. நீ இத கவனி. இந்த காரியத்தை నువ్వు கவனி. దీన్ని చూసుకో అంటాడు. சார் அவன் கூலிக்காரனை கொண்டு செக்ரட்டரியா போட்டீங்களா சார்? கூலிக்காரனை கூட செக்ரட்டரியா போட்டீங்களா சார்? కూలి వాడిని తీసుకొని వచ్చి அவன் தான் என்ன கண்டான். அவன் தான் என்னை கண்டுகொண்டான். అతను నన్ను அவன் తెలుసుకున్నాడు. ஒழுங்கா நடந்தான்டா. அவன் என்ன தப்பு பண்ணானடா? அவன் எந்த தப்பு பண்ணானா? ஒழுங்கா நடந்தானே. అతను యథార్థంగా ఉన్నాడు. ఏ తప్పు చేయలేదు. அது ஒருத்தி வர்றா. ஒருத்தி வரா. ఒక ఆమె వస్తుంది. நீ வேலையை விட்டு போங்க. நீ வேலையை விட்டு போன்னு சொல்லிட்டாரு. నువ్వు పని వదిలిపెట్టి పో అంటాడు. நான் ஏன் போகணும்? நான் ஏன் போகணும்? నేను ఎందుకు நீ పోవాలి? நல்லா பேசுனீங்களே. நீ நல்லா பேசுனீங்களா என்கிட்ட? బాగా మాట్లాడారు కదా. ஆனா போட்டிருக்கல கழுத்தை சிரித்து கொண்டே கழுத்தை இருப்பாரு. சிரித்து கொண்டே கழுத்தா இருப்பாரு போட்டிருக்கு இல்லையா? నవ్వుకుంటేనే గొంతుకు వస్తాడని நீ రాయబడింది కదా. சிரிச்சு சிரிச்சு கழுத்தை இருக்கிற மனுஷன் எனக்கு தெரிஞ்சிருந்தா அப்பமே பழைய இருக்க நீ மாட்டேன். சிரிச்சு சிரிச்சு கழுத்தா இருக்கிற மனுஷன் அப்போ தெரிஞ்சா பழகி இருக்கவே மாட்டேன். నువ్వు నవ్వుతూ గొంతుకు వస్తావని తెలిస్తే నేను ముందే నీతో అలవాటు పడి ఉండను. So this is what is happening. இதே நடக்கிற காரியம். ఇదే జరిగే కార్యం. அது அப்படியே ஆக்ட் பண்றாரு கர்த்தர். அது அப்படியே கர்த்தர் அந்த விதமாக அந்த காட்சியை காண்பிக்கிறார். అదే విధంగా దేవుడు அதான் சொல்றாரு கர்த்தர் பூமியில் இருக்கார் வானம் அமைதியா இருக்க கூடாது. கர்த்தர் பூமியில் இருக்கிற வானம் அமைதியா இருக்க கூடாது. దేవుడు భూమి మీద ఉన్నాడు வானத்துல కాబట్టి கர்த்தர் இருக்காருன்னா கீழே இருக்கும்போது நீ கர்த்தர் கீழே இருக்கும்போது அப்ப ரெண்டு கர்த்தர். ரெண்டு கர்த்தரா? భూమి మీద ఉన్నప్పుడు నువ్వు పరలోకంలో ఉన్నాడు. கர்த்தர் பூமியில் இருக்கார் வானம் அமைதியா இருக்க. கர்த்தர் வானத்தில் இருக்கார் பூமி அமைதியா இருக்க கூடாது. வானத்தில் இருக்கிற பூமி அமைதியா இருக்க கூடாது. கர்த்தர் பூமியில் இருக்கிற வானம் அமைதியா இருக்க கூடாது. పరలోకంలో దేవుడు ఉంటే భూమి నిశ్శబ్దంగా ఉండాలి. భూమిలో ఉంటే పరలోకం నిశ్శబ్దంగా ఉండాలి. That shows there is only one God. அது என்ன காண்பிக்கிறதுனா அதுக்கு ஒரே தேவன் தான் உண்டு. ఒకే దేవుడు If he is on the earth, அது பூமியில இருப்பார் என்றால் భూమిలో ఉన్నట్లయితే heaven is empty. பரலோகம் காலியா Empty means heaven is silent. பரலோகம் நிசப்தமா இருக்கிறது. పరలోకం నిశ్శబ్దంగా ఉంది. If he is in heaven, earth is silent. அவர் பரலோகத்தில் இருக்கிற பூமி நிசப்தமா இருக்கிறது. ఆయన పరలోకంలో అంటే భూమి నిశ్శబ్దంగా So ఉండాలి. when he did that, அவர் அதை செய்த பொழுது ఆయన ఆ విధంగా చేసినప్పుడు his company was purified. அவருடைய தொழிற்சாலையானது அங்கு சுத்தப்படுத்தப்பட்டது. ఆయన ఫ్యాక్టరీ ఆయన ఇది వచ్చి రాజ్యాంగం వచ్చి శుభ్రంగా From ఉండాలి. that time, if anybody comes for a job, will they ask for a bribe? அந்த சமயத்துல இருந்து யாராவது வேலைக்கு வந்தா லஞ்சம் வாங்குவானா? ఆ సమయం నుంచి ఎవరన్నా పనికి వస్తే లంచం తీసుకుంటారా? அவன் முழிக்கிற மொழியில பார்த்து அவர் தெரியும் டேய் லஞ்சம் வாங்கியிருக்கான்னு. அவன் முடிக்கிற மொழியிலே பார்த்து லஞ்சம் வாங்கியிருக்கான்னு தெரிஞ்சிடும். చూసే చూపుల్లోనే లంచం తీసుకున్నాడని తెలుస్తుంది. So in the same way, அதே விதமாக అదే విధంగా Jesus comes as a human being. இயேசு ஒரு மனுஷனாக வருகிறார். యేసు ఒక మనుషులాగా వస్తున్నాడు. Seeing everything. எல்லாத்தையும் பார்க்கிறார். అన్నిటిని చూస్తున్నాడు. That is why he says, அவர் அவர் சொன்னார் అందుకే ఆయన చెప్తున్నాడు he's coming in 10,000s of angels பல்லாயிரக்கணக்கான தூதர்கள் வருகிறார். 10,000 మంది దూతలతో వస్తున్నాడు. to judge him for the hard words they spoke against him. அவருக்கு விரோதமாக அவர் பேச கடின வார்த்தைகளை நிமித்தம் அவர்களை நியாயம் தீர்க்கும்படியாக வருகிறார். ఆయనకు విరోధంగా வேற మాట్లాడిన ஒண்ணும் కఠిన இல்ல. మాటలు நியாய தீர்ப்பு யார் தான் உண்டாக்கிடுறா? நியாய தீர்ப்பை யார் தான் உண்டாக்கியிருக்காங்க? న్యాయ తీర్పు ఎవరు You సృష్టించుకుంటున్నారు? create your own judgment. உங்களுக்கு வர வேண்டிய நியாய தீர்ப்பை நீங்களே உண்டாக்கி ఈ கொள்கிறீர்கள். న్యాయ తీర్పుని మీరే సృష్టిస్తున్నారు. அவன் அந்திகிறிஸ்து. అందుకరుது ఆయన అంత్యక్రీస్తు. சொல்லையா சொல்லு. நீ சொல்லு. చెప్పేదంతా చెప్పు. அவன் கள்ளன். அவன் கள்ளே, అతను దొంగ. அவன் திருடன். திருடன். అతను దొంగ. யாரு திருடனா? யார் திருடினா? ஒவ்வொருத்தன் திருடுறானே எவன் அவன் பேர் வருதா? ஒருத்தன் சொல்றானே அவன் பேர் வருதா? ఒకరు దొంగలిస్తున్నారు. நம்ம వాళ్ళ పేర్లు திருடிட்டோமா? వస్తున్నాయా? நம்ம திருடிக்கோம். அவன் காணிக்கா எடுப்பான். There's a time coming for us. அது ஒரு பொருள். நமக்கு வருகிற ஒரு காலம் இருக்கிறது. அதுக்கு வரைக்கும் போரு. మనకు ఒక సమయం వస్తుంది. అందరికి ఓపికగా ఉంటే 2000 years the saints have been dying trusting that judgment. 2000 வருஷ காலமாக அந்த நியாய தீர்ப்பை நம்பிக்கொண்டு ஜன பரிசுத்தவான்கள் மரித்திருக்கிறார்கள். ఆ న్యాయ తీర్పు నమ్మకం 2000 సంవత్సరాలుగా పరిశుద్ధ காலம் வரும் முன்னே ஒன்றுக்கும் திருப்பி செய்யாதுன்னு சொல்றாரு. நீனே திருப்பி செய்து. காலம் வருமுனே உனக்கு தீர்ப்பு செய்ய சொல்லியிருக்கிறார். நீயே தீர்ப்பு செய்து கொள்கிறாய். కాలం రాకముందు దానికి తీర్పు తీర్చేద్దని ఆయన చెప్తున్నాడు. నువ్వే తీరుస్తున్నావు. So hard words means கடின வார்த்தைகள் என்ன? కఠినమైన మాటలంటే ఏంటి? the Christians are telling hard words. கிறிஸ்தவர்கள் கடின வார்த்தை பேசுகிறார்கள். క్రైస్తవులే కఠినమైన మాటలు இந்த మాట్లాడుతున్నారు. words தான் tribulation வருது. இந்த வார்த்தைகளுக்காக தான் இக்கட்டு காலம் வருகிறது. కఠిన మాటల కోసమే శ్రమల కాలం వస్తా ఉంది. அங்க போய் என்ன செய்யறான்? அங்க போய் என்ன செய்யறான்? ప్రభు ఏం చేస్తాడు? ஆண்டவரே ஆண்டவரே, ప్రభు எங்க ரெவலேஷன் வருது பாருங்க. எங்க வெளிப்படுத்தி வருது பாருங்க. ప్రత్యక్షత వస్తాను చూడండి. ஆண்டவரே ஆண்டவரே, ప్రభు எங்க வீட்ல வேற ஒண்ணு இல்ல. அங்க ரெக்கமெண்டேஷன் எங்க வீட்ல சாப்பிட்டீரு. மருந்துரத்தில் ஒன்றுமில்லை. எங்க வீட்டுல அப்ப சாப்பிட்டு அடுத்த இவர் அப்படிப்பட்ட வீட்ல சாப்பிட்டிருக்காருன்னு அர்த்தம். அடிப்படை வீட்டுல சாப்பிட்டுருக்காரு. అక్కడ చెప్పుకోవడానికి ఏం లేదు కాబట్టి మా ఇంట్లో భోజనం చేస్తారు. எங்க தெரு முன்னால
பிரசங்கம் பண்ணிரு, எங்க தெரு மேல பிரசங்கம் பண்ணிரு, మా వీధి ముందు உம்ம ప్రసంగం பேரை சொல்லி தானே பிசாசை துரத்தணும், நம்ம பேரை சொல்லி நாங்க பிரசாதங்களை கூட துரத்தணுமே, పేరుతోనే தீர்க்க தரிசனம் சொன்னமே, தீர்க்க தரிசனமே சொன்னோமே, ప్రవచనాలు చెప్పాము, தேவதூதனெல்லாம் பார்த்தோமே, தேவதூதர்கள்லாம் பார்த்தோமே, దేవదూతలను చూసాము. அப்புறம் இங்கே வந்தா நீ இங்கே வந்த நீ మరి ఇక్కడ ఎందుకు వచ్చావు నువ్వు? நீ யாருன்னு எனக்கு தெரியாது. நீ யாருன்னு எனக்கு தெரியாது, ఎవరన్నా ஐ டோ நாட் நோ ஈ நான் உங்களை அறியேன், அக்கிரம செய்யக்காரர். அக்கிரம செய்கைக்காரரே. అక్రమకారులారా? இது கொஞ்சமா சிந்திக்கிறோமா? இதை கொஞ்சமா சிந்திக்கிறோமா? కొంచెమైనా நீ యోచిస్తావా? நான் அந்த பொசிஷன்ல வரக்கூடாது. நீ நான் அந்த ஸ்தானத்துல வந்து சேர்ந்துடக்கூடாது. నీవు నేను ఆ స్థానం నుంచి రాకూడదు. So for you, அது உங்களுக்காக మీకోసం you have to be careful about you. Don't worry about others. நீ ஞானமா இரு. மற்றவர்களை குறித்து நீ கவலைப்பட, நீ ஞானமாயிரு. ఇతరుల గురించి బాధపడదు See what Paul says? பவுல் என்ன சொல்கிறார் பாருங்கள், పౌలు ఏం With my చెప్తున్నాడు? body I serve the devil. என்னுடைய சரீரத்தால் பிசாசுக்கு சேவை செய்கிறேன். அது ஒரு கருத்து சேவை செய்து போறான். அது ஒரு கருத்து சேவை செய்யறான். ఒక విధంగా సేవ చేస్తున్నాడు. Because he can't rule his thoughts. தன்னுடைய சிந்தனைகளை அவன் சந்தேகம் மேல் ஆட்சி செலுத்த முடியவில்லை. తన ఆలోచనలు அது తన உண்மை ఆలోచనలు சொல்றான். లేదు. உண்மையை சொல்கிறான். నిజం I చెప్తున్నాడు. got my besetting sin. என் மேலே தடிக்குள்ள கூட பாவம். அடிக்கி வைக்கிற பாவம், తొట్టుపడే పాపాలు ఎలా ఉన్నాయి? ஒரு லிஸ்ட் சொல்றான். பாவிகள் கட்டி பிரதான கொடுக்கிற ஒரு பாவம். இப்படிப்பட்டலாம் இருந்தீர்கள் சொல்லுப்பா. அவன் சொல்றான் இல்ல என்னென்ன பாவம் செய்யணும் பாருங்க. அவன் தன்னை சொல்லாமலே சொல்றான் பாருங்க. తను చెప్పుకోకుండా నా విధంగా చెప్తున్నాడు చూడండి. Do you know the play Paul tells I'm chief. அப்படி சொல்லும்போது నేను ఒక ప్రధాన పాపిని చెప్తున్నాడు పౌలు. This is a faith, 1 Timothy, 1st chapter, 15. 1 தீமோத்தேயு 1ஆம் அதிகாரம் 15. This is a faithful saying and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. he's not telling a lie. நான் பொய் சொல்லவில்லை. అతను అబద్ధం చెప్పలేదు. He tells in one place இடத்துல சொல்கிறார், ఒక స్థలంలో చెప్తున్నాడు. எல்லா பாவத்தையும் அடிக்க சொல்றான். எல்லா பாவத்தையும் வரிசையா சொல்லிவிட்டு, అన్ని పాపాల గురించి వరుసగా உங்களில் చెప్పి, சிலர் இப்படி இருந்தீர்கள். உங்களை இப்படி இருந்தீர்கள் சிலர், మీలో కొంతమంది ఇలా ఉన్నారు. அப்ப நான் சீஃப் ஐ மீன் சீஃப் சின்ன மீன்ஸ் பிரதான அவன பாவி என்று சொல்கிறார். వాటిలో నేను ప్రధాన పాపిని చెప్తున్నాడు. இஸ் நாட் a perfect man, அவனு பூர்ண மனுஷன் அல்ல, అతను పరిపూర్ణుడు కాదు. but his mind was serving the Lord. அவனுடைய சிந்தையா தேவனுக்கு சேவை செய்து கொண்டிருந்தது. అతని మనసు మాత్రం దేవునికి సేవ Your చేస్తా ఉంది. mind must be a mind of Christ. உன்னுடைய சிந்தையானது கிறிஸ்துவுடைய சிந்தையா இருக்க வேண்டும். మీ మనసు దేవుని మనసు క్రీస్తు మనసుగా ఉండాలి. But body is like a big stick in a cow. சரீரமா அந்த ஒரு மாடு ஓடாம இருக்க முடியாது கட்டி போடுகிற பெரிய கம்பை போல் இருக்கிறது. కానీ శరీరము ఆవు పోకుండా కట్టే ఒక పెద్ద நீ இழுத்துட்டே போ, நீ அதை கட்டை இழுத்துட்டு வா. கட்டை எடுத்துட்டு வா. కర్రని அது లాక్కుంటూ அது பாட்டுக்கு மோசமான செய்துட்டே இருக்கும். அது மோசமா செய்துட்டு இருக்கும். అది మోసమైంది చేస్తూనే ఉంటుంది. He gone, நீ முன்னேறி போ. కానీ ముందుకు but your సాగాలి. mind must be the call of God. உன்னுடைய சிந்தை தேவனுடைய அழைப்பில் இருக்க வேண்டும். కానీ నీ యొక్క మనసు దేవుని యొక్క పిలుపులో ఉండాలి. Now we'll come again. அது 1 Timothy 1:9 இருக்கு. 1 Timothy 1:9 வாசிங்க. அந்த லிஸ்ட் ஆஃப் திங்ஸ் அந்த அதெல்லாம் இருக்கும். என்ன வாசிங்க. നിങ്ങൾക്ക് தெரிகின்றபடி நியாயப்பிரமாணம் நீதிமானுக்கு விதிக்கப்படாமல் அக்கிரமக்காரருக்கும் அலங்காரர்களுக்கும் சக்தி இல்லாதவர்களுக்கும் பாவிகளுக்கும் அசுத்தருக்கும் சீர்கெட்டவர்களுக்கும் தாய் தகப்பன்மாரை அடிக்கிறவர்களுக்கும் கொலைபாதகர்களுக்கும் பேசி கல்லர்களுக்கும் ஆண் முயற்சிக்காரர்களுக்கும் மனுஷனை திருடுகிறவர்களுக்கும் பொய்யருக்கும் மனுஷன் திருடினா யாருன்னு? மனுஷனை திருடினா அவன் ஆத்மா கெடுக்கிறதுக்கு பொய்யா. They don't tell the truth. சத்தியத்தை சொல்ல மாட்டார்கள். వాళ్ళు సత్యాన్ని చెప్పరు. They tell all lies and twist the message and then they steal the people. எல்லா பொய்யை சொல்லி செய்தியை திருத்தி கூறி அவர் ஜனங்களை திருடி விடுவார்கள். సందేశం అంతా తిప్పి తిప్పి చెప్పి జనాలను తీసేస్తుంటారు. Then பொய்யருக்கும் பொய்யான எறிகிறவர்களுக்கும் நிந்தையான புத்தியான தேவனுடைய மகிமை ஒழுங்கிறாருப்பா. According to the glorious gospel of blessed God, which was committed to my trust. கடைசியில் ஒடுங்கிறீங்களே, கடைசியில் பானும் நித்தியானந்த தேவனுடைய மகிமையான சுவிசேஷத்தின்படி எனக்கு ஒப்புவிக்கப்பட்டிருக்கிறார். ஆரோக்கியமான உபதேசத்திற்கு எதிரடியாக இருக்கிறார். மற்றெந்த செய்திக்கும் விரோதமாய் நீக்கப்பட்டிருக்கிறது. என்னை பலப்படுத்துகிற நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து என்னை உண்மையுடன் வேண்டி இந்த ஊழியத்திற்கு ஏற்படுத்தினபடியால் அவர் புத்தகத்திற்கு முன்னே நான் தூஷிக்கிறவனும் துன்பப்படுத்துகிறவனும் கொடுமை செய்கிறவனுமா இருந்தேன். அப்படி இருந்தும் நான் அறியாமல் அவிசுவாசத்தில் அப்படி செய்யப்பட்டதா இருக்கும் பெற்றேன். Now see, who killed Stephen? ஸ்தேவானை கொண்டது யார்? ஸ்டேஃபன் ఎవరు அவன் చంపారు? சொல்ல போகும்போது சட்டை அவன் சட்டையெல்லாம் இவன் தான் வச்சிருக்கான். கொல்ல போகும்போது அவனுடைய உடைகளை அவன் கொல்ல போறவனுடைய உடையில அவன் பாதுகாத்துருக்கான். ఆయన వస్త్రాలను ఈయన పెట్టుకొని ఉన్నాడు. கொலை கூட செய்து துணிஞ்சவன் வேற என்ன பாவம் செய்ய மாட்டான். கொலை கூட செய்ய துணிஞ்சு நான் என்ன பாவம் செய்ய மாட்டான். హత్య కూడా చేయగలిగినవాడు వేరే ఏం చేయలేడు. And he agrees I am chief. நான் அதுக்கெல்லாம் பிரதான பாவின்னு ஒத்துக்கொள்கிறான். ప్రధాన పాపిని ఒప్పుకుంటా ఉన్నాడు. அவன் இப்படி சொல்ல பால் நீர் பாவம் செய்தீரா? பவுல் நீ பாவம் செய்கிறா? పౌలును పాపం ஏய் చేస్తావా? சேவா சேவன் స్టేఫన్ இனிமே பாவம் செய்யாது. నువ్వు పావం చేయాలి அப்படின்னு இப்படி சொல்லல. ఇగ్మిది నువ్వు పాపం ஏய் மார்க்கி చేయలేదు. மார்க்கு இனி பாவம் செய்யாது. நீ பாவம் செய்யாத. మార్కు ఇగ్మిట పాపం చేయదని చెప్పలేదు. தன்னை பாவின்னு சொல்றான். என்ன பாவின்னு சொல்றான்.
నేను పాపిని చెప్తున్నాడు. அப்ப மனம் திரும்பல் இருக்கு, நல்ல ஆவி இருக்கு. மனம் திரும்புதல் இருக்கு, நல்ல ஆவி இருக்கு. అక్కడ మారు మనసు ఉంది, మంచి ఆత్మ ఉంది. So we all sinners. எல்லாரும் பாவிகள் தான். మనం అందరం పాపులమే. But who is having the confession? அத பாவம் மனம் திரும்புதல் யாருக்கு? కానీ ఒప్పుకునే గుణం அவன்கிட்ட தான் எந்த இருக்கும்? அவர்ட்ட என்ன இருக்கும்? பரிசுத்தாவி இருக்கும். పరిశుద్ధాత్మ ఉంటుంది. Because he is emptying himself. எல்லாம் தன்னை வெறுமையாக்குகிறான். తన తన రిక్తిని What is prevailing? ஜெயம் கொள்கிறதுனால என்ன? జయం அவர் పొందుతాడు. எப்படி ஜெயம் கொண்டாரோ, அவர் எப்படி ஜெயம் கொண்டாரோ ఆయన ఏ విధంగా జయం all పొందుతాడు? the members who are in Christ must prevail. கிறிஸ்துவில் உள்ள எல்லாரும் அவர்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும், ஜெயம் கொள்ள வேண்டும். క్రీస్తులో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆ విధంగా జయం పొందాలి. அவரவர் சுயத்தை காலி பண்ணி அவரவருடைய சுயத்தை வெறுமையாக்கி వాళ్ళ వాళ్ళ స్వయాన్ని you తీసివేసి must be filled with the Holy Ghost. பரிசுத்தாவியால் நிரப்பப்பட வேண்டும். పరిశుద్ధాత్మ చేత If you are నింపబడాలి. not filled with the Holy Ghost, பரிசுத்தாவியால் நிரப்பப்படவில்லை என்றால் పరిశుద్ధాత్మ చేత you నింపబడాలి. won't have the power to draw near Christ Jesus. கிறிஸ்தியஸ் வண்டைக்கு வரவருக்கு உள்ள சக்தி உங்களுக்கு இருக்காது. క్రీస్తు దగ్గరికి వచ్చే శక్తి మీలో ఉండదు. So when you come to Christ Jesus கிறிஸ்தியஸ் வண்டைக்கு and வரும்போது touch him, క్రీస్తు దగ్గరికి వచ్చి ఆయన ముట్టుకున్నప్పుడు அவருக்குள்ள இருக்க spirit of life enters into you. அவருக்குள்ள இருக்கிற ஜீவ ஆவி உங்களுக்கு பிரவேசிக்கிறது. ఆయనలో ఉన్న జీవ ఆత్మ మీలో వస్తది. So Christ Jesus spirit, அவர் கிறிஸ்தியஸுடைய ஆவி క్రీస్తు యేసు యొక్క he ఆత్మ emptied. அவர் வெறுமையாக்கினார். తను And తీసేస్తున్నాడు. because it is Holy Spirit, அது பரிசுத்த ஆவியாக இருக்கிறபடியால் పరిశుద్ధాత్మ కాబట్టి it comes into people who repent of their sins and by the blood they get the Holy Ghost. மனம் திரும்பி அந்த ரத்தத்தின் மூலமாக மனம் திரும்பினவர்களுக்கு அந்த பரிசுத்த ஆவியை அதை பெறுகிறார்கள். మారు మనసు పొందుకొని రక్తాన్ని ఉన్న వాళ్ళకు అది So వస్తుంది. Christ Jesus is not an ordinary man. கிறிஸ்தியஸ் சாதாரணமான மனுஷன் அல்ல. క్రీస్తు యేసు సాధారణ God మనిషి కాదు. selected him and made him holy first தேவன் அவரை தெரிந்து கொண்டு அவரை பரிசுத்தப்படுத்தினார் முதலில். దేవుడు అతన్ని ఎన్నుకొని ముందుగా and పరిశుద్ధపరిచాడు. created as firstborn, அவரை முதல் பிறவாக சிருஷ்டித்தார். అతను ముందు జ్యేష్ఠ కుమారుడుగా సృష్టించినాడు. and then அதன் பின்பு ఆ తర్వాత pours the Holy Ghost into other people. மற்ற ஜனங்கள் மேல் பரிசுத்த ஆவியை ஊற்றுகிறார். పరిశుద్ధాత్మ మిగతా వాళ్ళ మీద వస్తున్నాడు. So they must empty themselves. அவர்களும் தங்களுடைய சுயத்தை வெறுமையாக்க வேண்டும். వాళ్ళు వాళ్ళ స్వయాన్ని తీసివేయాలి. So they will be only Christ. அவர்களும் கிறிஸ்துவாக தான் இருப்பார்கள். అప్పుడు వాళ్ళు క్రీస్తుగా But ఉంటారు. when you are fully like Christ, நீ முற்றிலுமாக கிறிஸ்துவாக இருக்கும்போது పూర్తిగా క్రీస్తుగా ఉన్నప్పుడు you read the word நீங்க வார்த்தையை வாசிக்கிறீர்கள். వాక్యం చదువుతారు. and drawn like a magnet to Christ Jesus. ஒரு காந்தத்தை போல நீங்கள் கிறிஸ்து இயேசுவண்டைக்கு இழுக்கப்படுகிறீர்கள். అయస్కాంతం లాగా క్రీస్తు యేసు దగ్గరికి When you are వస్తారు. connected with him, நீங்க அவரோட உங்கள் தொடர்பு சரிபடும் பொழுது ఆయనతో కూడా మీ సంబంధం సరిగా his ఉన్నప్పుడు spirit is in you, அவருடைய ஆவி உங்களுக்கு இருக்கிறது. అతని ఆత్మ మీలో ఉంటుంది. God's spirit is in him. தேவனுடைய ஆவி அவருக்குள்ள இருக்கிறது. దేవుని ఆత్మ అతనిలో ఉంది. So when God's spirit is in him, he is God. தேவனுடைய ஆவி அவருக்குள்ள இருக்கும்போது அவர் தேவன். దేవుని ఆత్మ అతనిలో When ఉన్నప్పుడు the అతను Holy దేవుడు. Ghost is in you, you are Christ. பரிசுத்த ஆவி உங்களுக்கு இருக்கும்போது நீங்கள் கிறிஸ்து. పరిశుద్ధాత్మ మీలో So ఉన్నప్పుడు when you are joined with Christ Jesus, you get the spirit of life Jesus. நீங்கள் கிறிஸ்து இயேசுவோடு சேரும் பொழுது கிறிஸ்து இயேசுவுடைய ஆவி பெறுவீர்கள். మీరు క్రీస్తు యేసులో మీరు ఐక్యత పొందుకున్నప్పుడు ఆత్మ పొందుకుంటున్నారు. That's why Paul says, ஆகவே பவுல் சொன்னார், అందుకే పౌలు nothing చెప్తున్నాడు, shall separate from the love of God which is in Christ Jesus. கிறிஸ்து இயேசுவில் இருக்கிற தேவனுடைய அன்பை விட்டு உங்களை எந்த காரியம் பிரிக்க மாட்டாது என்று சொல்கிறார். క్రీస్తు యేసులో ఉన్న దేవుని ప్రేమలో నుంచి ఏది వేరుపరచలేదని పౌలు చెప్తున్నాడు. So if you humble yourself, உங்களை நீங்கள் தாழ்மைப்படுத்துவீர்கள் என்றால் మీరు తగ్గించుకుంటే you have to touch the spirit of life உங்கள் ஜீவ ஆவியை நீங்கள் தொட வேண்டும். జీవాత్మను మీరు ముట్టుకోవాలి. that is going in Christ, into Christ அது Jesus. கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ளே போகிறது. అదే క్రీస్తు యేసు లోపల As పోతుంది. you go in, உள்ளே நீங்கள் போகும் பொழுது అది లోపల పోయినప్పుడు the stream of life flows in you. அந்த ஜீவனுடைய ஓடையானது உங்களுக்கு பாய்கிறது. ఆ జీవ ఊట మీలో ప్రవేశిస్తుంది. And you cannot die அப்போ நீங்க மறிக்க முடியாது. అప్పుడు మీరు because మరణించలేరు. you're getting the seven spirit life there. அந்த ஏழு ஆவிகளுடைய ஜீவன் உங்களுக்கு வருகிறது. అప్పుడు 7 ఆత్మల జీవం మీలో వస్తుంది. So Holy Ghost is different from Spirit of Lord. ஆகவே பரிசுத்த ஆவியானது கர்த்தருடைய ஆவிக்கும் வித்தியாசப்பட்டது. కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మ దేవుని So Paul ఆత్మ said- వేరుగా ఉంది. பவுல் சொன்னார், పౌలు He చెప్తున్నాడు, didn't say nothing should separate from Christ. கிறிஸ்துவினை விட்டு ஒன்றும் பிரிக்காதுன்னு சொல்லவில்லை. క్రీస్తుని మొదలు వేరు சொல்லிடுறாரு పరచడం அப்படி. చెప్పలేదు. அவர் சொல்றார், Who shall separate from Christ? கிறிஸ்துவை விட்டு பிரிப்பவன் யார்? கிறிஸ்துவை விட்டு. క్రీస్తు నుంచి ఎవరు మనల్ని Then he వేరుపరచడం tells చెప్పలేదు. அவர் சொல்கிறார், ఆ తర్వాత that చెప్తున్నాడు, Christ is not having his spirit, it is the spirit of life. So who can separate from the love which is in Christ Jesus? கிறிஸ்து இயேசுவுள்ள தேவனுடைய அன்பை விட்டு பிரிக்கவன் யாருன்னு கடைசி சொல்கிறார். క్రీస్తు యేసులో ఉన్న దేవుని ప్రేమించిన నన్ను ఎవరు It's not a family వేరుపరచడం love, human love, or mother love, or parents love. It's the love of Christ Jesus. குடும்ப அன்பு இல்ல, தாய் அன்போ அவருடைய பெற்றோர் அன்போ அல்ல, கிறிஸ்து இயேசுவுடைய தேவனுடைய அன்பு. కుటుంబ ప్రేమ గానీ తల్లి ప్రేమ గానీ కాదు కానీ క్రీస్తు యేసు యొక్క దేవుని ప్రేమ. It's the love of brothers getting together, or family getting together. சகோதரர்கள் ஒன்று சேருவதோ குடும்பங்கள் ஒன்று சேருவதோ அதனால் உண்டாகிற அன்பு அல்ல. కుటుంబం ఒకటి చేరడము సహోదరులు ఒకటి That's the చేరడము human ప్రేమ love. కాదు. அது మనిషిక அன்பு. అది మనుష్య ప్రేమ. But the love which is Christ Jesus கிறிஸ்து இயேசுவுள்ள அன்பு క్రీస్తు యేసులో is ఉన్న not ప్రేమ his love. அது அவருடைய அன்பு அல்ல. అది It అతని is ప్రేమ కాదు. unseen God love which died for you. உங்களுக்காக மறுத்த காணப்படாத தேவனுடைய அன்பு. మీకోసం మరణించిన కనబడిన దేవుని ప్రేమ. When you're connected with that, நீங்கள் அதோடு தொடர்பு கொள்ளும் பொழுது మీరు దానితో కూడా ఐక్యత nothing shall పొందినప్పుడు separate you from that. ஒன்று உங்களை அந்த அன்பிலிருந்து பிரிக்காது. దాంట్లో నుంచి ఏది వేరుపరచలేదు. So you have to judge which love you are connected அது with. நீங்கள் எந்த அன்போடு தொடர்பு கொண்டிருக்கிறீர்கள் நீங்களே உங்களை ஆராய்ந்து பார்த்துக் கொள்ள ఏ வேண்டும். ప్రేమతో మీరు ఐక్యత పొందుకున్నారని మీరు తెలుసుకోవాలి. Then if you're not connected with that, you have jealousy for your fellow brothers and sisters. நீங்கள் சரியான அன்போடு தொடர்பு இல்லாவிட்டால் அப்பொழுதுதான் உங்களுக்கு சகோதர சகோதரி மேல் உங்களுக்கு பொறாமை வருகிறது. సరైన ప్రేమతో ఐక్యం లేకుంటే మీ సహోదర సహోదరుల మీద మీకు ద్వేషం వస్తుంది. But when you're connected with that love, you'll find we are all brothers. We are created before the foundation of the world. அந்த அன்போடு நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளும்போது நீங்கள் உலக அஸ்திபாரத்துக்கு முன்பதாக சிருஷ்டிக்கப்பட்ட சகோதர சகோதரி அந்த அன்பு உங்களுக்கு வருகிறது. ఆ ప్రేమలో మీకు ఐక్యం ఉన్నప్పుడు లోక పునాది 13th verse. మూలంగా ఆ ప్రేమ 13వ ఉంటుంది. వచనం.
அப்பொழுது வானத்திலும் பூமியின் கீழும் இருக்கிற சிருஷ்டிகள் யாவும் சமுத்திரத்தில் உள்ளவைகளும் அவற்றுக்குள் அடங்கிய வஸ்துக்கள் யாவும் சிங்காசனத்தின் மேல் வீற்றிருக்கிறவருக்கும் ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கும் ஸ்தோத்திரமும் கனமும் மகிமையும் வல்லமையும் சதா காலங்களும் உண்டாவதாக என்று சொல்ல கேட்டேன். அதற்கு 4 ஜீவன்களும் ஆமென் என்று சொல்லின. 24 மூப்பர்களும் வணக்கமாய் விழுந்து சதா காலங்களும் உயிரோடு இருக்கிறவரை தொழுது கொண்டார்கள். So you can hear sitting on the throne and the lamb are both is told as him. அங்கே சிம்மாசனத்தில் வீற்றிருக்கிறவரும் ஆட்டுக்குட்டியானவரும் அவரே ஒரே ஆளுதான் குறிக்கிறது பார்க்கிறோம். సింహాసనం మీద ఉన్న అతన్ని గొర్రె పిల్లని ఒకటిగా చెప్తున్నారు. And later on, பின்புலே ఆ తర్వాత that very person is living forever and ever. அதே ஆள் என்னென்னமா ஜீவிக்கிறார். అదే అతను నిత్యంగా జీవిస్తున్నాడు. Why you don't have condemnation? உங்களுக்கு ஏன் ஆக்கினை தீர்ப்பு இல்லை? మీకెందుకు న్యాయ తీర్పు లేదు? We are in Christ Jesus. நாம் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் இருப்பதால் அந்த பேழைக்குள் இருப்பதால் చేసిన ఓడ లోపల ఉన్నాం కాబట్టి. So it is not how bad you are, how good you are, it doesn't qualify you are in the ark or not. நீங்கள் எவ்வளவு நல்லவரோ எவ்வளவு கெட்டவரோ நீங்கள் பேழைக்குள் இருக்கிறீர்களா இல்லையா அதுதான் உங்களுக்கு தகுதியுள்ள ஆக்கு. మీరు మంచివాళ్ళు చెడ్డవాళ్ళని కాదు కానీ ఓడ లోపల ఉన్నారా అదే మీ అర్హత. Rahab's house. ராகாபுடைய வீட்டிலே రాహాబ్ ఇంట్లో What did Joshua say? யோசுவா என்ன యెహోషువ ఏం Call చెప్తాడు? all your relations and friends and keep them in the house. சொந்தக்காரர்கள் எல்லாம் கூப்பிட்டு வீட்டுக்குள்ள வைத்துக்கொள். మీ బంధువులందరినీ పిలిచి ఇంట్లో లోపల పెట్టుకో. If they come out, we are not responsible if they are killed. அவர்கள் வெளியே வந்து அவர்கள் கொல்லப்பட்டால் அதுக்கு நாங்கள் பொறுப்பாளிகள் அல்ல. వాళ్ళు బయట వచ్చి చంపబడినప్పుడు మేము And Joshua tells his people, யோசுவா தன்னுடைய ஜனங்களுக்கு சொல்கிறான் go to the house அந்த வீட்டுக்கு போங்க. ఆ ఇంటికి వెళ్ళండి. and don't touch anybody who is inside. அந்த வீட்டுக்குள்ள இருக்கிற யாரையும் தொடாதீர்கள். లోపల ఉన్న ఎవరిని ముట్టుకోవద్దండి. ஒருத்தி என்ன செய்யறா வீட்டுல கடக்க முடியாது. ஒருத்திக்கு வீட்டுல இருக்க முடியல. ఒక ఆమెకి ఇంట్లో ఉండలేకపోయింది. இப்படி வெளியே எட்டி பார்க்க வரா. போட்டு ఇలా బయట వచ్చింది. உள்ள இரு. உள்ள இருந்துங்க. சும்மா வெளியே எட்டி பார்த்துட்டு கட்டு. வெளியே எட்டி பார்த்தா வெட்டுதான். బయట తొంగి చూస్తా ఉంటే The చంపేస్తారు. rule is anybody outside the house kill. அங்கே கொடுக்கப்பட்ட கட்டளை என்னன்னா வீட்டுக்கு வெளியே யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் கொல்லப்படுவார்கள். ఆ ఇంటికి బయట ఎవరున్నా நான் நல்லவே நல்லவே నేను பாவமே మంచివాడిని. செய்ய பாவமே மாட்டேன். செய்ய மாட்டேன். పాపమే చేయను. மற்றவங்க தான் பாவம் செய்வாங்க. மற்றவங்க தான் பாவம் செய்வாங்க. మిగతా వాళ్ళే పాపం வெளியே போய் చేస్తారు. பாரு தலை வெட்டு. வெளியே போய் பாரு தலை வெட்டப்படுவாய். నువ్వు బయట పోయి చూడు నీ తల నరికేస్తారు. So one man inside is a drunkard. உள்ளே இருக்கிற ஒரு மனுஷன் ஒரு குடிகாரன். లోపల ఉన్న ఒక మనుషుడు తాగుబోతు. And that's a harlot house. அது ஒரு வேசி வீடு. అదొక వేసే ఇల్లు. தேவடைய குடிக்க வேண்டாம் போவான். வேசி வீட்டுக்கு ஏண்டா போவான்? వేసే ఇంటికి ఎవరు వెళ్తారు? அந்த வீட்டுல ரட்சிப்பு வந்துச்சு. அந்த வீட்டுல தான் ரட்சிப்பு வந்துச்சு. ఆ ఇంట్లోనే மற்ற రక్షణ எல்லாம் వస్తుంది. கம்ப்ளீட் annihilated. மற்ற எல்லாம் முற்றிலுமாக அழிக்கப்பட்டாரு. మిగతా వాళ్ళంతా ఏం Was లేకుండా she leading a good life? அவள் நல்ல ஜீவனம் செய்து கொண்டிருந்தாளா? ఆ మంచి జీవితం చేస్తా The ఉండిందా? 2 people who were sent to spy the land, she protected knowing the message. செய்தியை அறிந்தபடினால் நான் பாவிதான் ஐயா. அங்கே வேவு பார்க்கப்பட்ட தேவடியாதான். வேவி பார்க்க அனுப்பப்பட்ட 2 பேரையும் அவர் பாதுகாத்தாள். వేగు చూడని వచ్చిన ఇద్దరిని ఆమె రక్షించింది. But I know Joshua. யோசுவாவை அறிந்திருந்தேன். యెహోషువ God is with him. யோசுவா அறிவார் தேவன் அவனோடு இருக்கிறார். దేవుడు అతనితో ఉన్నాడు. So I'll save his two messengers. அவனுடைய 2 தூதர்களை நான் பாதுகாப்பேன். ఆ ఇద్దరు వేగుల వల్ల నేను కాపాడాను. And when they went out, அவர் வெளியே போன பொழுது వాళ్ళు బయట పోయినప్పుడు he tied a red signal. அங்கே ஒரு சிவப்பு கயிறு கட்டி விட்டாள். అక్కడ ఎర్రని దారం செருப்பு கயிறு கட்டாட்டா? சிவப்பு கயிறு கட்டாட்டானா இருக்கும். ఎర్రని దారం కట్టుకుంటే No ఏమీ mercy. அங்கே அப்போ இறக்கம் இருந்திருக்காது. కృప ఉండదు. Joshua heard it. He was not there. யோசுவா அங்கே இல்லை. యెహోషువ అక్కడ లేడు. These 2 witnesses, இந்த 2 வேவுக்காரர்களும் சாட்சிகளும் ఇద్దరు సాక్షులు by protecting them, she got the qualification. அவர்களை பாதுகாத்தபடியில் அவள் தகுதி பெற்றாள். వాళ్ళని కాపాడిన దాని వల్ల ఆమెకు అర్హత వచ్చింది. Then she was saved. அவள் அங்கே பாதுகாக்கப்பட்டாள். అప్పుడు ఆమె కాపాడబడింది. She married David's line. தாவீதின் வழியில் அவள் விவாகம் செய்து கொண்டாள். దావీదు వంశంలో ఆమె పెళ్లి அப்போ చేసుకుంది. தேவடியாலும் டேவிட் லைன்ல இருக்கான். அங்கே தாவீதின் வழியில ஒரு வேசியும் இருக்கிறாள். వేసే కూడా దావీదు లైన్ లో ఉంది. But she had faith. அவளுக்கு விசுவாசம் இருந்தது. కానీ ఆమెకు In విశ్వాసం ఉంది. Egypt's time, எகிப்து காலத்திலே ఐగుప్తు కాలంలో they had to put the blood on the wall. அவர் அந்த செவரில் ரத்தத்தை பூச வேண்டியதா ఆ இருந்தது. గోడ మీద இல்ல, రక్తం இல்ல. పోయాల్సి వచ్చింది. Suppose they put on the pot and keep it there. ஒருவேளை அந்த ஒரு பானையில பூசி அங்கே வைத்துக்கொள்வோம். ఒక కుండకు పోసి లోపల Angel పెట్టుకున్నట్లయితే is not seeing the pot. தூதன் பானையை பார்க்கவில்லை. దూతను కుండను చూడడం లేదు. Looks like that. No blood. நெல்லிலே பார்க்கிறாங்க. ரத்தம் இல்லைன்னா அழி. ఆ ద్వారం మీద రక్తం లేకుంటే So చంపేస్తారు. even if you put in the pot the blood, no hope. நீங்கள் பானை மேல மாத்திரம் ரத்தத்தை பூசினால அங்க நம்பிக்கை இல்லை. మీరు కుండలో రక్తం పెట్టుకుంటే కూడా మీకు నమ్మకం లేదు. In the wall. அந்த செவரில் இருக்க வேண்டும். ఆ గోడ మీద ఉండాలి. So like that, அந்த விதமாக అదే విధంగా God is not telling who is the good man and who is the bad man. Have you got the blood? தேவன் யார் நல்லவன் யார் கெட்டவன் சொல்லவில்லை. ஒன்றில் ரத்தம் இருக்கிறதா? దేవుడు ఎవరు మంచివాడు ఎవరు చెడ్డవాడని చూడడం లేకనే నీలో రక్తం ఉందా? If you have the blood, you have love. உங்களில் ரத்தம் இருக்குமானே அன்பு இருக்கிறது உங்களுக்கு. మీలో రక్తం ఉంటే ప్రేమ ఉంటది. So what doesn't kill you. அவ அப்படி உங்களை கொல்லவில்லை. అప్పుడు ఆయన చంపడం But మిమ్మల్ని. if you have fightings, no blood. சண்டை போட்டுக்கொண்டதுல ரத்தம் இல்லை. కానీ మీరు దెబ్బలాడుకుంటా ఉంటే That's what he రక్తం said. లేదు. அவர் தான் சொன்னார். అందుకే ఆయన If you చెప్తున్నాడు don't love your brother and means love your brothers and sisters. உங்களுடைய சகோதரன் சொன்னா சகோதரன் நேசியுங்கள். మీరు సహోదరులను ప్రేమించమంటే మీరు ప్రేమించాలి. Then the blood of Jesus cleanses you from all sin. அப்பொழுது உங்களை கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து ரத்தம் உங்களுடைய சகல பாவங்களிலிருந்தும் கழுவும். అప్పుడు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు రక్తం మీ సకల పాపాలు కడుగుతుంది. Immediately will twist the message. பத்தியாப்பா நீ என்ன நேசிக்காதனால தான் உனக்கு என்ன இல்ல. அது கொஞ்சம் கேட்டுடா. பத்தியா நீ என்ன நேசிப்பற லாரி சொல்ற மெசேஜ்ல என்ன நேசிக்காதனால உன்னை ஆண்டவர் வெட்டுவார்.
அந்த సోదరు లారీ చెప్తున్నారు నువ్వు నన్ను ప్రేమించినందు వల్ల దేవుడు నిన్ను நம்ம செய்தி எடுத்துக்கிட்டே சாத்தான் நினைச்சுவான். நம்ம செய்தி எடுத்துட்டு சாதாரண செய்வா பத்தியா? సందేశాలు அது తీసుకొని தோணியும் அது வாயால சொல்லிட்டாரு பாரு. ఆయన నోటితో 1000 சொல்லிருப்பேன். 1000 சொல்லிருப்பேன். నేను 1000 చెప్పింటాను. But if you don't love நேசிக்க the brethren, నువ్వు ప్రేమించుకుంటే సోదరుల్ని then you won't go to, your blood won't wash you. அப்பொழுது ரத்தம் உன்னை கழுவாது. అప్పుడు రక్తం నిన్ను కడగదు. But Bible tells, வேதம் சொல்லுகிறது కానీ బైబిల్ చెప్తా you ఉంది may be a brother, நீ ஒரு சகோதரனாக இருக்கலாம். నువ్వు ఒక but సోదరుడు if you are like this, not to eat in your house. சகோதரன் என்ன பட்டம் இப்படி இந்த மாதிரி எல்லாம் அதே எடுக்க மாட்டாங்க. அவன் வீட்டுல சாப்பிட கூட செய்யாதுன்னு சொல்லியிருக்காரு. அப்ப அதே எடுக்க மாட்டேங்கிற సోదరుడు ఇలా సహోదరుడు ఉంటాడు, ఇంట్లో పట్టవరు. ఉండకూడదని சகோதரன் చెప్పండి. பட்ட ஒருவன் 1 கொரிந்தியர் 10ஆம் அதிகாரம். But now I have written to you not to keep company. And not to keep company. தெலுங்கு வாசி முதல்ல. If any man that is தெலுங்குல வாசிக்கணும். தெலுங்குல வாசிக்கணும். 11. First Corinthians 5:11. 1 கொரிந்தியர் 5ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனம். தமிழ்ல இங்கிலீஷ்ல జారులతో సాంగత్యం చేయవద్దని నా పత్రికలో మీకు వ్రాసి ఉంటుంది. అయితే ఈ లోకం జారులతో నైనను 9, 10, 11. విగ్రహారధికులతో నైనను దోచుకుని వారితో నైనను విగ్రహారధికులతో నైనను ఏమాత్రం సాంగత్యం చేయవద్దని కాదు. అలాగైతే మీరు లోకంలో నుండి వెళ్ళిపోవలసి వచ్చింది కదా. ఇప్పుడైతే సహోదరుడు అనమాట వాడు ఎవడైనాను జారుడు గాని, లోబి గాని, విగ్రహారధికుడు గాని, చిట్టుబోతు గాని, త్రాకుబోతు గాని, దోచుకున్నవాడు గాని అయ్యి ఉన్నాడలా అట్టి వాటితో సాంగత్యం చేయకూడదు, భుజింపనకూడదని మీకు వ్రాయిస్తున్నాను. தமிழ்ல வாசிக்கணும். கலந்திருக்க கூடாது விருப்பத்தில் உங்களுக்கு எழுதினேன். ஆனாலும் இவ்வுலகத்தில் உள்ள விசாரக்காரர், பொருளாசைக்காரர், கொள்ளைக்காரர், விக்கிரக ஆராதனைக்காரர் இவர்களோடு எவ்வளவும் கலந்து கூடாது நான் எழுதவில்லை. You can move with all the worldly people, you are not saved. உலக பிரகாரமான மக்கள் ரட்சிக்கப்படாதவர்களோடு நீங்கள் கலந்து கொள்ளலாம். நல்ல பழகலாம், குடிகாரனும் அவனும். ஆனால் அப்படியானால் ஒரு ஊழியக்காரனாவது ஒரு சகோதரனாவது அவர்களுக்கு எழுதினது என்னவென்றால், சகோதரனப்பட்ட ஒருவன் ஊழியக்காரனாவது, சகோதரனாவது, விபச்சாரக்காரனாவது, விபச்சாரக்காரனாயிரம். விபச்சாரம் அடுத்தவன் பொண்டாட்டி திருடுறவன், இன்னொருத்தனுடைய பொண்டாட்டி திருடுறவன், ఇతరుల భార్యను பொருளாசைக்காரனாவது, பணத்துக்கு ஆசை, பணாசை, அதான் தசமபாகம் நாங்க சொல்றது இல்லையே. தசமபாகம் சொல்றது இல்லையே. దశంభాగం చెప్పి தசமபாகம் கொடுன்னு சொன்னா அர்த்தம் வந்து பண ஆசை. நீ கேட்க கூடாது. நீ கேட்க கூடாது. It has to come to you. నువ్వు అడగకూడదు, அது உனக்கு வர வேண்டும். రావాలి. அதுவும் தசமபாகம் இந்த காலத்துல அவனவன் இஷ்டப்படி, இந்த காலத்து தசமா தகுதிப்படி, தகுதிப்படி దాని అర్హత ప్రకారం వాళ్ళు పొందుకుంటారు. விக்கிர ஆராதனைக்காரனாவது, பொருளாசைக்காரனாவது, விக்கிர లోబి గాని, ஆராதனைக்காரனாவது, విగ్రహారాధన loving more than God. தேவனை விட வேற எதையும் நேசிக்கிறது. దేవుని కాకుండా వేరే ఏదైనా விலாசனாயாவது, வெறியனாயாவது, குடிக்கிறது இல்ல, வெறிக்கிறது, தண்ணி இல்லாம கிடக்கிறது. வெறிச்சு தண்ணி இல்லாம இருக்கிறது. கொள்ளைக்காரனாயாவது, கொள்ளைக்காரன் யாரு? மற்றவங்களை ஏமாத்தி பணத்தை பிடுங்கிறது. மற்றவங்களை ஏமாத்தி கொண்டா, எல்லாத்தையும் வித்து கொண்டா, வித்து கொண்டா, దోచుకున్నాడు అంటే మిగతా వాళ్ళని ఏమార్చి கேட்ட குடி, கேட்ட கொண்டு கொடு, అన్ని అమ్మి నా దగ్గర ఇవ్వు. அதான் கொள்ளைக்காரன். அதான் கொள்ளைக்காரன். అదే దోచుకున్నవాడు. Then அவனோட கலந்துக்க கூடாது. அப்படிப்பட்டவங்களோட புசிக்கவும் கூடாது, சாப்பிடவும் கூடாது. అటు వాళ్ళతో సాంగత్యం చేయకూడదు, That is God. அதை சொல்ல மாட்டாங்க. அதை சொல்ல மாட்டாங்க. దాన్ని Love చెప్పాలి. everybody. எல்லாரும் நேசி. ஐயா சொல்றாரு லவ் பண்ணு. ஐயா நேசின்னு சொல்றாரு. అయ్యే ప్రేమించమని చెప్తున్నారు కదా. இப்ப brother ஒரு சகோதரன் என்னப்பட்டவன் ఒక సహోదరుడు is having all these things. அவன் இந்த காரியங்கள்லாம் இருக்கும் என்றால் ఇవన్నీ కలిగి ఉంటే You have to separate. கட்டாய பிரிவினை Not to eat in his house. அவன் வீட்டுல சாப்பிடக்கூடாது. అతని ఇంట్లో తిన్నా కూడా తినకూడదు. But other people who are not believers, அவன் விசுவாசிகளா இல்லாத மற்றவர்களை குறித்து కానీ విశ్వాసులు కాని நல்லா சாப்பிடலாம், அவங்க கூட போய் கலந்துக்கலாம், பேசலாம், எல்லாம் செய்யலாம். நல்லா பேசலாம், சாப்பிடலாம், அவரோட கலந்துக்கலாம். వాళ్ళతో తినొచ్చు, వాళ్ళతో The condition is only for the believers. ஆனா இங்க கொடுக்கப்பட்ட நிபந்தனை இந்த விசுவாசிகளுக்கு தான். ఈ నిబంధన విశ్వాసులకు మాత్రమే. So don't mix it up. ஒன்றாக சேர்ந்து கலந்து கொள்ள வேண்டாம். దాన్ని కలిపేద్దండి. God doesn't want to love such people. தேவன் இந்த விதமான மக்களை நேசிக்கும்படியாக சொல்லவில்லை. ఇటువంటి మనుషుల్ని దేవుడు ప్రేమించమని చెప్పలేదు. That is why ஆகவேதான் అందుకే we are a holy people. நாம் ஒரு பரிசுத்த ஜனம். మనం ఒక పరిశుద్ధ So జనం. we have to keep the holiness. நாம் பரிசுத்தத்தை காத்துக்கொள்ள வேண்டும். మన Not పరిశుద్ధత our holiness. நம்முடைய பரிசுத்தம் அல்ல, మన పరిశుద్ధత The కాదు. holiness of the blood of Lamb and loving his brethren. அந்த கர்த்தராகிய இயேசுவின் ரத்தத்தினால் வருகிற அந்த பரிசுத்தத்தையும் சகோதரனை நேசிக்கிறது. ప్రభైన యేసుక్రీస్తు వల్ల పరిశుద్ధత, దేవుని గొర్రెపిల్లల వచ్చే పరిశుద్ధత. Now see 14. 14ஆம் வசனம் 5:14 வெளிப்படுங்க. And the four beasts. அதற்கு 4 ஜீவன்களும் ஆமென் என்று சொல்லுங்க. எதுக்கு ஆமென்னு? எதுக்கு ஆமென் சொல்லுங்க? ఎందుకు ఆమెను చెప్తున్నాను? அப்படி నాలుగు ஆகிறது. அப்படியே ஆக கடவுள். అదే విధంగా அது அர்த்தம் என்ன? அர்த்தம் என்ன? దాని అర్థం ఏంటి? அப்படி ஆகிறதுன்னு அர்த்தம் என்ன? இனிமே வரப்போகுது. இனிமே வரப்போகுது. ఇక మీద రాబోతుంది. அப்படி ஆகிறது. அப்படியே ஆக கடவுள். అదే విధంగా జరగని. 24 மூப்பர்களும் வணக்கமாய் விழுந்து சதா காலம் உயிரோடு இருக்கவரை தொழுது கொண்டார்கள். சதகாலம் உயிரோடு இருக்கன்னா சாகக்கூடிய ஒருவன் தான் உயிரோடு இருக்க முடியும். சாகக்கூடிய ஒருவர் தான் கடவுளே சதகாலம் உயிரோடு இருக்குன்னு சொல்லணும். கடவுளே சதா காலம் உயிரோடு இருக்குன்னு சொல்ல வேண்டும். దేవుడు அவன் இப்ப இருக்காரு. ప్రాణంతో ఉంటాడని ఎందుకు చెప్పాలి? Then I saw when the lamb opened, அந்த முத்திரை உடைச்சது யாரு? முத்திரை உடைத்தது யார்? ఆ ముద్రలు ఇచ్చింది ఎవరు? அது யோவான் இல்ல பிராணம் இல்ல, முத்திரை உடைச்சது ஆட்டுக்குட்டி தான் உடைச்சது. முத்திரை உடைத்தது ஆட்டுக்குட்டியானவர் தான், யோவான் இல்ல பிராணம் இல்ல. యోవాను ప్రాణం కాదు కానీ గొర్రెపిల్ల దానికి ఇస్తా ఉంది. So that is what John was seeing, the breaking of the seals. அதான் யோவான் அந்த முத்திரை உடைக்கப்படுவதை கண்டார்.
అందుకే యోవాను ఆ ముద్రలు அந்த తీయడం புஸ்தகத்தை చూస్తున్నాడు. எடுக்கிற பாக்குறான். அந்த புத்தகத்தை எடுக்கிறதே பார்க்கிறான். ఆ పుస్తకాన్ని తీయడం చూస్తున్నాడు. அந்த சத்தம் எந்த சத்தங்கிறான்? அந்த சத்தம் எந்த சத்தம் ఆ சொல்லுங்க? స్వరం ఏ స్వరం అని அந்த చెప్తున్నాడు? அவன் கேட்ட சத்தம் 7 குத்துவிளக்குல இருக்கிற சத்தம் தான் அந்த சத்தங்கிறான். குத்துவிளக்கு நடுவே உலாவுடைய சத்தம் தான் அந்த சத்தம் சொல்கிறான். ఆ 7 దీప స్తంభాల మధ్య ఉన్న స్వరమే అదని చెప్తున్నాడు. So unless you have the revelation, உங்களுக்கு வெளிப்படுத்தல் இல்லாவிட்டால் మీకు ప్రత్యక్షత లేకుంటే you surely should have at least 2 gods. உங்களுக்கு கட்டாயமாக 2 கடவுளா இருக்கணும் குறைந்தபட்சம். మీకు తప్పకుండా 2 దేవుళ్ళన్నా ఉంటారు. ஒன்னு வர முடியாது. ஒன்று வர முடியாது. ఒకటి రాదు. Only people of முன்னறிவித்தம் குறித்தவங்களுக்கு தான் அது வரும். முன் குறித்தவங்களுக்கு அது வரும். ఆదిలో తీర్మానించబడ్డ వాళ్ళకి అది వస్తుంది. So God bless you today. దేవుడు உங்களை ஆசீர்வதிக்கட்டும். దేవుడు ఈ రోజు మిమ్మల్ని Let us all praise God. எல்லாரும் தேவனை துதிப்போம். మనమందరం దేవుని And today is a Sabbath day. இன்றைக்கு ஓய்வு நாள். ఈ రోజు విశ్రాంతి రోజు. You don't go from your room outside உங்கள் அறையை விட்டு வெளியே போகாதீர்கள். ఈ గదిలో నుంచి బయట పోవద్దండి. at 6 o'clock. சாயங்காலம் 6 மணிக்கு సాయంత్రం 6 You గంటలకు can start your work. உங்களை வேலையை நீங்க ஆரம்பிக்கலாம். మీ పనులు మీరు Don't చేసుకోండి. desecrate the Sabbath. ஓய்வு நாளை பரிசுத்த குலைச்சல் ஆக்கி விடாதீர்கள். విశ్రాంతిని If అపవిత్రపరచకండి. one man even does it, visitors listen. புதுசா வந்திருக்கிறவர்கள் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். ஒரு நாள் இப்படி செய்தாலும் ముఖ్యంగా కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు గమనించండి. ఒకరు చేస్తే కూడా Everybody be in your room and meditate and pray, or at least lie down. எல்லாரும் உங்களுடைய அறைகளில் இருந்து தியானம் செய்து ஜெபித்துக் கொண்டு அவர்கிட்ட படுத்துக் கொண்டாதிருங்க. మీ గదుల్లో ఉండి ధ్యానం చేయండి, బైబిల్ చదవండి, లేకుంటే పడుకోండి. Don't allow your children to run about. உங்களுடைய பிள்ளைகளை இங்கும் அங்கும் ஓட வைக்க வேண்டாம். మీ పిల్లలు ఇక్కడ అక్కడ తిరగడం At least try to be all right for till 6 o'clock. சாயங்காலம் 6 மணி வரைக்கும் சரியாக இருக்க பாருங்கள். సాయంత్రం 6 గంటల వరకన్నా సరిగ్గా ఉండడం చూడండి. Completely relax yourself. உங்களை முற்றிலுமாக நீங்கள் ஓய்வு எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். పూర్తిగా విశ్రాంతి తీసుకోండి. Let your thought be switched on to God. உங்கள் சிந்தனைகள் எல்லாம் தேவனை நோக்கி இருக்கட்டும். మీ ఆలోచనలంతా దేవునిపై Let కేంద్రీకరించండి. us praise God. Loving Savior, we thank you for this day. Thank you. Bless this Sabbath, Lord. Forgive all of our sinful nature. Forgive our jealousies. Forgive our disunity. And Lord, give us the rain and take away the heat of this place, O Lord. The animals and everything are groaning for the rain, Lord. The plants are groaning for the rain, Lord. Lord, have mercy on us. Lord, we commit our lives into the hands. If anybody is here is blocking the rain, Lord, we should be blessed. If you are blocking the rain, touch them personally today and bring us this rain, Lord. In the new name of Jesus, we ask you. Amen. Hallelujah! 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 हरि हरि लहरी लहरी कृष्णाय हरि ओम लहरी लहरी कृष्णाय हरि हरि लहरी लहरी देव